Welcome to Anti-Terror Channel. Be kind and friendly. The ancient Chechens are here. Stop being Arab and go back to your own roots. قطعهم درس موشقيين إسلوي تغاسون نبريمير بوس ويتعمو إشت أربيزاتي ويتشوعالج وميتشاع يقوعون أربيزاتي بوش شو غير تهي دكتا أرشتون تعتير نوخجم يؤالجتون نقبرو تسيجنال خليش ما يوين ميتشاع يويزدون خوندي وينيز تاكر ونتنال بيزا باستس لنوق دوي هو قاردويتوك ويسيميني تسندشتون قل يقشمش دوي قاردويتوك دو دا تقاستدين دلحة تندو أتستيات لديشتون يحال ما دوي قاعدو والسؤال وردونا موخ ميالبو دون غاز دي إيديولوجي شوقو يشتون وسيميني تسند شوي نروشيني يوي تيجا نروشيني شويو صار اتير انتم نعربو ميالدل هم دقو نروشيني شتون نسو ها تندو بيخ ما بيلشتوشو ها هرسون دونا أربير دقو صدقو بقو يلسون سيمار دي غلق صدق بقو يلسون بوشتونا تعنوس ويقومن يقع وحج وجي سيميني تسندشتونا بريموي دونا угрозы ю и что man шну ходит что вы сагат пуштуч модай русификация бога мичаю худу то есть нам он сигнал что я шекутя не гамон идут что сундere но камада капризничек бади قوموش سقط يشتاق يقدر يحلدوا ديز وتل ديز وحوس ديز وقومن ظلم دويز все вместе работаем против этого зулма так иш отцунт я خير بخوي برت اخوي دادور يقع يرغوغن شكريات كوين يقع هم داس بركل نيسمو جرمن حجل الدين سلاس دول هم دوي الله عز دوستن دول دين دوي تسويق عربيزات خلي شولشات يبوش ويقوي يخرج ودخولش الله عن وند ألش الله عز قام على سدوش خنا شغول على جزء الله قام نشأ هند قيلن يقول ربحان دوش خنا الله عز هو إذا نرودي بلمنا تدوش خنا ها يقول ربحنا شووش يدويزر دولش أخشول تارع غول عوج يخ الله شغول عوج ملو إز الله عشوا عقير شلقو حاخدنا الله عز أخ الله عز استجن مل يشدل هما تون يلت من يغور ولشه شامل دلهم واحد لن أجر خز بيامرجع عليه الصلاة والسلام يا محمد ما خز غير خشلح وجع الله عز حقه ودندو أخ بيامر أجر خز غير خشلح حجبي أنا أخ عربوية ويتسبيوتشن دو تعار عليلش بول عربويشان لو أقليلوش قل بول مصنع بوش داس مصنع دو أدم قلدال هور قامن يقاح أدم قلدال خو وي أسنو يوي يوتشر دين دو وي يوتشر دين وي حلاتش وي آل نقر دات أربيزات سيوي هردو يوردوي ها وند آلش الله عزنا قحسن شين شو متأخلة هبا يمرن شو متأخلة شو نيلت من يوال سول خزعي سول غولعي فو غردو يلسمني تشويش دول غلقش أجر خزخل ديزق ناجت يلسمني هون خير يلشخلش أخش تعاشيكو يوش حقيلقشتي عادتشتي برتي وريش خليش يات إز نقعسن إشحو يغلقش حو يلسمني تشويش دلح أخ وجه نقعسن إيلا هاز ناجت تسويق حجويز ويقامن يقع حجويز إز نقبر الدين فو برتي وريشي أخ إشت مينيش لوش داتيش صغير شو بغيت سكوند دوكو قدمين يويتش عادتش عدوش حصلت على فيديو شوف ويسنا استغي غارع يوم تغطي تاع واتساب جروبي دياسبري تاع غوو واقعين دو اجي يو اش بوتيغا شي يو ماريوش عين يخدم داخوتيني نوت خيل بو خشي لو داخوتن يو عدا وديو بس يو هون دايري بو بس يشوف ويسن عادتش هربو عادتش لوين شديتش نوختين عدو خشوا تحم بو تام ملعب بو دو بوسو الدنيا ماكش دو ايه هدو تجعت بلا وسط بوسو الدنيا بوس بكروات ماليه بوسو الدنيا دو قيمتك تقوم بوسو الدنيا تيلو تصير عادتش فتي وريتش ديش دات عايز دينا مش خيت ديش دات اي سعادة تو اسوك دوتك وين مودون خلقان كلش ونوت شو عارفين استيوا دايلي بوش إيش زارون ديش ملاتوي ويتعناخ تيبوغي
يعيدون كنت دون ديخوي براحة ناخ إبو بيحكي ناخ غزار وتيدو حي شو زار ودي زرولي يعيدون توشي ديخوش كلون تاقت ويتلوش ما دو يدون يبتي ولا شي ليش ما دات بصوم بينان إيش تقيد عدو جيد عدو وش يدو يدوش ليش تندير بو organizati سيد Дузукети, маршал душу насак. Ютагам та конкретный случай юнах бутипа тигаха дита сона уфцой там отводить так амадита там бусол дини там. Какое отношение там улет адязет статснах, короче, шейга лилу шумштериш иман датсага, гылык датсага. وقت حال خرج ودينا تو خص قمالده ابن رواخس سونتخا بوصل دين دويزا دويش دير قمال سبيциально и يبشبوش خارج تكتوش يتدويش ديتنا يعني знаю يسحوني بقول دلني يقعدو تدوي أما عدويتاقا إذا نيستاتون تجمع ابن رواحة تأميوها полностью خدوا أزديش ابن الرواح وقصر Das ist Düter don. Düt schon so wallo soba dir. يا أخ نرمال يا قاسون ابن الرواح ديك دو so wallo soba dir. вообще арабинизация я хотя я вообще арабинизирован. Росомаха дуй ابن رسماخة رواخة تاع арабинизация فلان ابن в общем فلان هون تخو ديره لا تقيتشون قات يتعجم حين هايدين عام دي الله هو قامنش قالن شو بتشالق شو نادنك تيبنش قالن شو غوش دوزي ترحم الله هن حلقة أوجر غولي بيك ديلا أو قرش وبوشتل تنا شيء تفسير دو شيء معاندو وتآية كابوغا признавать лишь мовачо حديش تويرش نبو то признавать да дючват я признавать да дюча да ويبوصل دين ديش بوصل دين عشي وعبيلن بوخ بوخ حقا بوصل دين ديش حتى سوالو تصبر دين نواش حمو جراب دلوالو تصبر دين جراب دلوالو تصبر دين صبر ديش ابن رواها انت تدور صبر ديش انشوشي قميل دغيت شولا تعترض كروجي واحد سوتون ثاني قميل ضيق قاعدة عزيزي سوتون ثاني قميل جراب دلوالي تام بويس سوتاني قميل تخاني شو بأوشي دي خزويستخل شعبي نيه شو شاوك بروح تويستو شعبي يعني سو اشتا قوالتيش استاني قومة تباه تاني تقوي شوات دلا أزدويتك بوصل دين دويس سون دير أسيني دوزر تير إدويتة دونا قاعد صدعيات إيش صبدين دوالا نوا صبدين همو صبدين صوالو أنا دين والو صبدين هوي صدعياقي صحياقي نقاسن صدعياقي حياقي الله دغ ويخذ شي علمنا ياخات تارق واتش دي دوشن شو دغ ماستيا تا أسيتها فوزان هالواقروشن أسيمين هالواقروشن قد عمال برش حالبور بوشن مدنيحة ديش بغان بول وي إسلام دين عام دا بغان بول ديشن سوك موي بوش بول ناغن حيغن بيش بول تي universitetstur primoy إفيريا وش حقويتا بوشن تي جوبش سيوغا وش إتاغوشن تار أبسنيت لي دوشن أقوقع ديق الله شو تيبنش قالن قامنش قالن غوش يدوزي ترهم ها شين حالها جرجع ويجا شين جرجع ويجا ولي الله قيرش قبوغا إذا حول الله هنجرجع تكدو الله ولا ويلحتك دعوة هنتجع هاش ديكي غوي قاستروش أما هو دنيا نجوحها تقطع أشياء كويوش هجل دعياز ديلش مسار نميراش دعياز ديلش هجل صحيح مسلم 1820 صحيح بخاري 3501 7139 7140 مسند إمام أحمد 4832 5677 6121 صحيح ابن خبان 6266 6655 سنن البيهقي 5296
صحيح الجمعي الصغير 7702 سنن البيهقي 5296 مختصر مسلم 1194 السلسلة الصحيحة 375. Итак, хадис. Тот же хадис душуны. Во всех этих сборниках в таком количестве. Халифат останется за курайшитами, даже если на земле останется всего 2 человека. Ибн Таймия, когда был элам нах, арбой просто-напросто. Не потому, что ислам дин дуэл возвышенный, а просто фактически легко букедадол эмнашер биеддатя. Хок бусал диняха, курайши тошана, шундара ишхир машхал дошан, وقتها شين لارن بولشيك حلواتش سمو دولش والله بيغمر وشين جوجل توا مكة جلز ويالا يتساعدوا نوختيوق قوشو قريشي تو شولي تنع أستوبيت بويلش يحال غولي ديل أشدو تمسو هما نيوق إدادا أربينيزاتيات بوه دا عشان شينيكشيك وقتو بولش بولناريك عشان هوني عدنك شيشاني هوني عدنك أبو إيبان هوني عدنك شيشاني هاو خيت تغير شو هاو دال مطلح دال وزير دق ويخيل دال درهينز إن شاء الله تمام شيشان ميشان بوشان أربينيزات وقولش مويا دادان شرع ريكورد واتين مقاميد دا يلا دا ديل ماستر دا حدا نانا يلا صبر ديش يلا دا короче, шнырь хаймерик. На секундку, я братья, я хотел этот шайтан, понимаешь? انت شادر شو دادا انشو شو جمسيتو اصديخر دنير تعوي اسكر بله داشي يهمنش وليلو دويل دلشي ويقونا قميل خير دات هم دوتو خلا دادا يدور دات فديل بايغمر دشتوي شاكروچي دق اميال دقه علسراز وعل تو صغيرش خزل دوش ووشي دلچن جواف بالوش شين صغو خوشتك خوش كروچي اشتا نوخچي متا دايغي تيشه لسن حلتون Бойса, сюегдана сава просто именно нарт на гуатинг. حالتونه весь сава просто летает. حالتو пармату خشويا нарт пармат. Короче, да она из أنا أفير شو هذا أنا هن سعر بذاتي هذي وجه بوش هم شتي قاعدة أنا سام عرب زير ونواتون سو ندرجوا نوتي ما شاء الله هن شوية ده أنا تحوى بروسترس بس أفير شو هذا أنا أعيل لك داس ده أنا شيء يجري شيء زود بيرش كرس غاسقش ماري بغيتي سنالات ده أنا هم أنا داستي هون ديلي راداستي أنا هو بحندر على هنز ميوش إفير يلا نو إيه مثلا يكتبوا ما لا دلت صدق مثلا خوش دون عيالي دوا تأخذتها وتروح تاني تخزي تاني أوش أنت توي إل دك دوش Pragon, zo'n gesdaad van. Zo'n alcohol ingewirkt, dat duurt kwaad van zo. Want heel master. Ну, забардета. Пармат. Со короче, да, она эти освоил, как что дубовый мониш, эл освоил 100% лично, эл даст, да, она и долж, да, он и даст, да, она шейзут бер, шейжри, да, она раскаш, мари богат, керс раскаш, мари богат, я. Да, серьезно, короче, ты к тому месту, сюдин, а сохелит, если так, инак, шизофрен, чему высомял. Нормально, нормально, Дела, брат, он хайнц они бья хуш доч, هم دو شو حالات مية بويس خردانة يخوش بيش خير بونش شو صوبر ديالت ساسيت حقوق صون صوبر ديالت هاي دوحتا حالات يبوه
Хорошо тогда, так, جواب تاعها صح حديثي ثاني أكيد حيوة أيضا. Дигду, а я этчан дюту. Со слов Убайя ибн Ка'ба сообщается, что посланник Аллаха сказал: во время пророка Мусы 2 человека начали перечислять свои родословные. Муса поймал, волшисак вахящий воротаешь пиццу юлильербо. Один из них сказал: я сын такого-то и такого-то. И так он досчитал до 9 из его рода Вавицербо само. А потом сказал: а кто ты такой? Да лишится тебя твоя мать. И тот сказал: а я такой-то, сын такого-то и сын Ислама. Озарен. И сын Ислама. Тогда Аллах ниспослал откровение Мусе, чтобы он сказал этим двоим, перечислявшим свои родословные, ему скажи: что касается тебя, о тот, который перечислил свою родословную до 9 колена, которые в аду, то ты будешь 10 из них в огне. А что касается тебя, о тот, который перечислил свою родословную лишь до 2, которые в раю, то ты будешь 3 из них в раю. Ахмад, 5 том, 128 хадис. Аль-Байхаки, Шуаб аль-Иман, 5132 хадис. Хадайлиндо, источник чушунов. Аддия аль-Мақдиси, аль-Мухтара, 1 том, 406. Хадис достоверный. Хаджляй он иду дать. Сахих аль-Джам'и Ха'яли, 1490. достоверно дымятун хадис. А любой история, он ещё история, я чуть достоверно. Хади что я, достоверный дуэль. Ади что. Он Путин, он цепочку хажно хатиге меча. Цепочку хажан элемна. Ахмад Милухай. Он вообще Ахмад Милухай. Сун хадер. Имам Ахмад Милухай. Вот что хадалин дуэль достоверный дуэль. Аль-Байхаки Милухай. Имам Ахмад يمدخ حديث что недостоверный. Аль-Байхаки Милухай. Байхаки дух до недостоверный хадис. Вот достоверный цун хажлу шуя цепочки. Сахихуль Джам'и. Выдуманный источник да ол шу, союк выдуманный хадис дючва. Союк источник да ол шу. И сахих. Сунден мабо и источник. Вот сахих иснад халу шуй. Вот иснад халу шуй. Хаючо. Вот хаючо. Хэш ой вообще ожве пеладо шуй. Вот иснад халу шуй. صحيح والجمع يعني свободнее. حلت يشحتي خمي سرازو حلتين. Я на это вопрос ему ответил. Просто он, я вообще вопрос не задавал, вопросов тут нету. Я тебе говорю, я тебе ответил на этот вопрос миллион раз. Просто я вопрос не задавал. Знаешь, ты Гоблес, который, понимаешь, это от Гитлера, который министр, вот, ври, пока люди, они поверят, что это правда. Вот ты такой. Знаешь ты, я же тебе сказал, что это насчет Курайшит. Есть хадис пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал, во-первых, это религия ислама, когда начала, это не начало через... арабы между собой воевали, отец против сына. В сама семье, понимаешь, между собой они воевали ради этой религии, понимаешь? Когда Абу Бакр, ради Аллаху анху, он сказал... Говори, Сатарашам, говори. Когда Абу Бакр, ради Аллаху анху, он сказал своему сыну, когда принял потом Усама, он принял ислам, он сказал: «Валлахи, папа, когда была война, понимаешь, между мусульманами и кафирами, я спрятался от тебя, чтобы не встречаться с тобой на поле боя». А Абу Бакр ответил ему: «А я искал тебя ради Аллаха, чтобы убить тебя ради Аллаха». Эта религия, это не шутка, чтобы вы поняли. Эта религия, это так, там нет, что родственницы, кровь, отец, мать, если дойдет дело, чтобы это воевать против религии ислама. Все будет, это не читается. Ни отец, ни брат, ни мать, никто не читается. Ни родина, ни модина, ничего не читается. В первую очередь религия ислама. Что ты говоришь вообще? Подожди, чтобы ты понял, ты и другие, якобы арабизация. Ислам исламизировал арабов.
Не арабизировали ислам. Вы это слово не повторяете ее. Арабизация. Это неправильно вы произносите. Это ислам исламизировал арабов. Да. Это не арабы арабизировали ислам. Религия ислама, Хорошо. она высшая нация, высшие традиции, выше всех. Вот это ненависть арабам якобы пришли к нам с ихними традициями. Это традиции, которые Аллах оставились их традиции, они продолжали. Что Аллах убрали с их традиций, это, иншаллах, они убрали, как смогли. И сегодняшний день это повторяется вот такие какие-то традиции, какие-то вещи. Мне лично не важно это. Я слышу здесь Герман, который тот раз с ним я говорил, я ему объяснил, все равно он продолжает, это его разговор. Он нам сказал, когда я с Абу Абдуллах с ним говорили там у Шамиля, он сказал, не поставите этот разговор в эфире. Не повторяй это, Герман, я тебе тот раз объяснил, не повтори это миллион раз. Еще раз, что это порайшит, не порайшит. Это вопрос был несколько раз. Подожди, пожалуйста. Все равно непонятно, что ты говоришь. Подожди секунду. Пожалуйста, подожди секунду. Подожди. На секундку. Это вопрос, чтобы был закрыт. Мы еле-еле от вас хотим, чтобы вы от нас остали, араб. Закрой, пожалуйста, мы сами разберемся. Подожди Смотри, никто к тебе не привязается. Короче, тебя все равно непонятно, на секунду, подожди. Хорошо, поняли. Подожди, тебя слушали люди. Хорошо. Слушай, секунду. Несколько людей зайти как бы в дверь, и среди них опять же есть старший, то есть следователи несколько людей хотят зайти как бы в дверь, и среди них опять же есть старший, то есть хотят зайти как бы в дверь, и среди них опять же есть старший, то есть следует ли пропускать этого старшего или нужно пропускать того, кто справа. Когда имам Ахмад хотел войти в дом, и с ним был один человек курайшит, то имам сначала уступил дорогу ему, сказав слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «Уступайте курайшитам и не опережайте их». Если есть кто-то, кто имеет больше прав, чтобы ему отдавали предпочтение, подобно курайшиту, то ему уступают, так как Аллах выдвинул их над другими. Во-вторых, люди обязательно должны прекратить гордиться своими предками, или же они станут у Аллаха менее значительным, чем жуки, которые катят навоз своими носами. Этот хадис... Можно ли жениться на двоюродной сестре дочки? Да. كان فيهم مكارم الأخلاق ما فيهم لكن لم يكن يملكون مشروعا حضاريا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. Heryeş yeşu bağdaydı çakı hadı için Arapski nazi vazvişin khılar. Horş iş keda şvart buşun sahka krasins diyoşo ifirway. Arbuash lekar khil qobal diash khılar lüboy busab tagwa busab den tiloç khatsuni qobal da diyashlar bilgalwan. Shin sakhazitan hoyba. Zıpetşen dağız diz Arbuash na khawaytan bol duqabol. İşmu buash na buxu shen iş takaroy buashta gas qıçong dağu başol yapçı. Tahana taqidaro. Обряж сагала, скачем глобу, посмотрим. Бол дукапол. Ишму буаш на буху, шениш цакаруй буашта, газ скачем дагу, башол явчу. Hazır. Qiytariyo tutadi üçünü. Qiytir sonra da ona. Tafsirdayo. Dagу бог баш халят. Bo, обряж сагала, скачем дагу бо qas. نحون هواس وبير شواس. والله تانيغا وما تبغى. نو حاجة хорошо تحقيق دواء. دواء صبر شواس داس دونا. صبر شواس يلا أحيو ياس يواس كتير ماري ويتق. وهون دعوة صبر شغل تمك. نيه صم نوس أحصوات ما باغي داس. صبر أصوات. أصوات صبر. أستخولي. لا أستخولي أخوة.
انت تعجم يا حبا يا بوش ونأجش إشتا أخش بو أصبغش باتش هدوقواك واش دعوش بوش صوت نمي أعمى دقواك داس أعمى داس دون أهون جويتشو سيشا حيوة سيوة وكنيش يشابه شوي دقواك أسيوغيش ياتي سو انت تعجم يا حبا يا دياش خمال تيلي إفي سانيك يوغيتشات انت تعجم بيحو العربو چنك ماري يغن يا هنا كواشكا يا زأرابا ويشلا وناس بيت دي هنا عندنا يا زأرابا ويشلا بوش إزاشكا اتشو حقوية چي فيديو شن خا تغا نزناية تيك توك جو عشان خا دي قيدوش إذا نشكا بوش دعوة يخش عربوش تغن يخش بوش تيك دا استانا بوش باتش سيوك خاتش تعا غوري تلوش تانا نور سيوك خاتن دات وش دعوة يخش بوش تا يتعجم كنت يا عبا وبروس بدني حتى سنة تعجم وطا هم دا تا سمو تعجم وطا خليت دياش قمي عدوي والله إيش نيتوش إلا إذا استونا نخيش ورقيته سنة سمو ديلا عيال قيته دونا يسمو ديال غير شبولشير دا استونا Ну, соцовощун сиглата дуачун цаятун, короче, цо дидуино, сунца хум элгачул, саган цо суни, элча сун бир бар. Ну, парматинс, элгенс из сан инс ist ahins abisniti da stona. Nu ist nie schieton, ja, no, die die studizam, oka, da judek, jarču maju. Освягач, ахшма бахти, юаре арбашка, эзершка. Ну, понятно, юга тахадона из признаться до когда чистая дона эмоция элдеря. Асна эмоция элдати инзери холодный расчет, то что я шкамел. Ну, тахадона инс инс тоборж дата, а ё газ жумари очука. Ас шуборж дата, ё цаник далушият. Ас хоборж лит деш камел, ё цаник далушият, сомилу نوخشي واحد تاني دابغيت حبقت سو زاولو وات سو تما بيش مولا وات سو بشي سو تاني داوغيت سبات يواري سو حلوك ديا شو كنتش ديا شو يقمع إشمالا انت قيت توي اذا مقيش تعدير دي تسم ده بوشا بسنتنا شاي هون بوفتو اذا اوجا ويورا كده ده تمام هتيحة تسقق أرابيجا خيتشاجا أقوى دقيتي در أخيت سونار قمع вот этот хадис, который нам всегда вот соседи пихают его обычно, когда мы про национализм свой поднимаем, свой национальный дух. Никакой ислам никогда, никакие мусульмане у нас как бы, никакие мусульманские народы, ни кумыки, ни вот эти, ни кабардинцы, ни дагестанцы и так далее, мусульмане никогда, ни иорданцы, ни саудийцы, ни палестинцы против власти не восстают, потому что есть фатва установленная, даже если халиф голубой, мусульманину запрещено на митинг выходить и выступать против него вообще, чтобы свергать его. И когда мы такое делаем, когда мы тиранов свергаем, когда у нас национальный дух... Я сейчас закончу, подожди. Сейчас, секунду. Сейчас. Ты сможешь мне ответить. Когда мы поднимаемся, когда дух наших предков, не ислам, а дух наших предков поднимает нас на национально-освободительное движение, нам всегда... И мы вспоминаем о своем национализме, нам всегда пихают вот этот хадис. Укуси отца там за что-то еще. Так вот, сейчас в этой купе, в одном минутном видео, мы посылаем этот хадис, вот это послание, вот эти слова, укусить отца, тем, кто гордится и превозносит свою нацию. И слушайте, кто превозносит. Мы, чеченцы, не превозносим свою нацию. Мы просто гордимся своей нацией и не забываем ее. И пытаемся ее отстоять. А вот кто превозносится в исламе, единственная нация, какая она сейчас, послушайте.
Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: если вы услышите, что кто-то гордится своим происхождением, тот, кто гордится своим национализмом, своей нацией, то скажите ему, чтобы он схватился зубами за член своего отца, то пусть пойдет ухватит за член своего отца. чтобы он схватился за член своего отца. Зубами. член своего отца, Член своего отца. Член своего... член. Есть достоверный хадис от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это негласно мнение ахли сунна валь джамаа, что арабы, они возвышены, чем остальной народ. Это негласно мнение ахли сунна валь джамаа. Какой бы ни был в Дагестане нация или фамилия, или в Чечне тейп не был, в Ингушетии какой-то тейп не был, круче, чем Бану Хашим, хашимиты у вас не будет. Это Усаймин, муфтий Саудовской Аравии, бывший. Смотрите, валлахи, это, смотрите, без толкования он возьмет, он выбирает части от него. Подожди, тебя слышали люди. Минута, и заканчивается видео, и ты можешь отвечать. Минута, и видео заканчивается. Дай мне время, как ты дали ему, понимаешь? Да, минута у тебя тоже будет, сейчас. Круче, чем Бану Хашим, хашимиты. Сейчас, подожди. Бану Хашим это курайшиты. Не будет. Круче, чем Бану Хашим, хашимиты у вас не будет. Это Усаймин, бывший муфтий Ахлю Сунна, большой ученый, говорит: арабы лучше не арабов, в этом нету сомнений. Как то следует со слов пророка. Поистине Аллах избрал род Кинана из числа сынов Исмаиля. Затем из рода Кинана избрал Курейшита, из числа Курейшитов избрал род Хашима, а из рода Хашима меня, Мухаммада. Поэтому между людьми есть превосходство. Посланник... И огромный целый эфир у нас будет на 3-4 часа, что арабы в исламе Ахлю Сунна валь Джамаа, представителем Сакар Ашем, которого является, тем более Ибн Таймия вы все признаете, это 100%, а если кто не признает, то я вам покажу Чумакова, с ним разбирайтесь, он говорит, что вы не мужчины. Теперь можешь отвечать. Я, во-первых, не знал, что ты зайдешь здесь, но я думал, что здесь мусульмане. Альхамдулилля, я вижу, что тоже здесь мусульмане. Но для меня это ты настоящий, даже хуже Иблиса, понимаешь, ты врешь наглым образом. Во-первых, когда пророк, мы вернемся к этим хадисам, якобы, что арабы выше другие, это и халифа, он должен быть только из Курайша. Там есть хадис пророк, саллаллаху алейхи вассалям: «Исмау ва ати'у ва лавулли алейкум абдун хабашиюн аля расихи забиба». Послушайте, даже если будет вас правитель. Да, во время молитвы. Тихо, я тебе не перебивал. Я по-русски хадис, который ты приводишь, это во время молитвы. Не говори, вот Абу Раваха, я с тобой не имею. Ты для меня мусор, знаешь, для меня мусор, я с тобой даже не хочу разговаривать. Иди нахрен вообще, укусись со своей нацией за члены. Собор делаешь. Гарагинца, из-под контроля цадолича. Сакир Эшем, я тебя выключил, потому что ты выходишь из-под контроля, да? Оскорбление там, туда-сюда не должно быть в этом чате, да? Если у тебя есть ответ, то отвечай как грамотный человек, как нормальный человек. Если будешь кого-то оскорблять, я тебе сразу микрофон выключу и вообще я тебя заблокирую. Так что я сейчас включаю микрофон и, короче, продолжаем дальше разговор. Смотри, Ахи, мне это, я тебе говорю, это я знаю, что да Аллах простит меня, за что просто я сижу с этим человеком. Но чтобы не будет заблуждения для других, я постараюсь терпеть. Смотри. Но что насчет Курайш, есть это хадис пророк, саллаллаху алейхи вассалям: послушайте, даже если будет ваш правитель
раб из Хабаша на его голову, не знаю, как изюми, там нет разницы. В исламе там есть другой хадис, ла фарка байна арабиин ва а'джамиин илля биттаква, нет разницы между арабом и не арабом только по богобоязности. И пророк Аллах субханаху ва та'аля в Коране говорит: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. О людей, мы создали вас, народов и племеням, самый лучший из вас, самый богобоязный. Эти версии, это вещи в Коране. Якобы, и когда сказали это насчет хадис Курайш, не Курайшит, сказали, если эти у них, в чем, если у этого Курайшита знания есть достоверно хорошее знание. Почему? Потому что мы, мусульмане, у нас, когда мы выбираем наш правитель, у нас 9 пунктов. И среди них, что он справедлив, среди них, что он знает религию хорошо, у него ильм, и адль, и, как сказать, другие, 3 пункта, 9 пунктов. Среди них тем более, что он адль. Значит, он справедливый, он занимается справедливостью, и у него есть знания. Абу Бакр Сиддик, радiyallahu анху, когда они выбрали ему, правитель, когда сказали ему: «Факауимуни, сделай, если я и ошибаюсь, то меня исправите». Они сказали ему: «Мы исправим тебя с этими мечами». Они это сказали Абу Бакр Сиддик, радiyallahu анху ва арда. Умар ибн аль-Хаттаб, когда он встал, и он ошибся, она вышла ему, одна женщина сказала: «Умар, ты ошибся». И он сказал: «О, да, женщина, она правильно, а Умар не прав». Это нисколько амрухум шура байнахум. Аллах говорит в Коране: «Ва амрухум», их дела это шура. Они должны быть советоваться между собой. Это не просто так. И Аллах говорит в Коране: «Иннамаль му'минуна ихва». Верующие, они братья, их дела между собой. Не кафирами, не лезет к ними кафири, не решает их вопросы кафирами. والله пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ида вуссида аль-амру ли гайри ахлихи фантазир ас-саа». Если дела будут дано, тот, кто он нехорошо разбирается в ее, то подожди судный день. Значит, нет разницы, выбирая для этого дела, кто он умеет ее исправить. У нас эта религия, мы ничего не скрываем. Она ясная, четкая. И еще Абу Джахль, таббат яда Аби Лахаб ва таб, он из Курайш. До сегодняшний день читаем это, и она в Коране. Он из Курайш. И он не только, он дядя пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Отец пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в аду. Он сказал, один плакал, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, один плакал, сказал: «Мой отец в аду». Он сказал ему: «И мой отец тоже в аду». Его отец, там нет разницы. Эти они возьмут эти вещи. Разница в чем-то, когда сказали, может быть, ученые, вот смотрите, если один из Курайша, у него знания хорошее, достоверное, нормальное, люди знают, что он поняли, и другой не из Курайша, то тогда можно поставить, который... Не перебивай. Он слишком долго говорит. Еще большой вопрос, тогда мы можем читать, что Османская халифат это не халифат. Да, Господи, Боже мой, хватит, подожди, потом скажешь. Поняли мы? Подожди, ты много болтал, и да я ты мне отвечаю. минуту не подождал ты. А сейчас ты 10 минут уже говоришь. Хватит? Я отвечаю на те вопросы, на эти пункты, которые ты это сказал. Я вообще тебе вопрос не задавал. Вообще никакой. Если хочешь, я задам тебе вопрос. Ты признаешь Ибн Таймию? Я отвечаю на вот это. Вопрос я первый вопрос. Я никакой вопрос тебе не задавал. Ты Ибн Таймию признаешь? Я признаю, конечно, шейх аль-Ислам. Что тогда, если ты Ибн Таймию признаешь? Секунду, подожди, я тебе покажу слова Ибн Таймии. Что ты мне тут какие-то истории рассказываешь? Это одно. Я факты из Корана и Сунна говорю. Я факты из Корана и Сунна. Да. Понимаешь? Давай теперь антитеррор будет говорить, и вы не будете друг друга перебивать, и как бы, чтобы не может, чтобы постоянно, чтобы один человек разговаривал, и как бы люди нас неправильно поймут. Сейчас антитеррора. Да. Насчет того Эфиопа, который вы всегда
везде как флаг его поднимаете, когда у вас уже топят. Это, во-первых, хадис о молитве, об имаме. Тут речь имеется в виду про имаме на молитве. Вот глава даже называется «Подчиняться», призыв подчиняться имаму. И тут приводится этот хадис. Послушайтесь, если даже поставят вам, повинуйтесь, то есть эфиопского раба даже. Это единственный хадис, и он приводится в главе «Подчиняться», призыв подчиняться имаму, то есть молитва. Насчет Ибн Таймии, пожалуйста, слушаем его слова. Араб, в общем, арабы лучше народ, чем другой народ. Это не означает, каждый араб лучше, чем остальные народы. Нет. Может быть, и есть в других народах лучше, чем арабы. Среди арабов тоже лучше курайшиты. Среди курайшитов это лучшие племя, это Бану Хашим. Из Бану Хашимов Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам. Это имеется в виду, если все качества одинаково человека, тогда здесь араб, курайшит выше, чем другой нации. И пророк, саллаллаху алейхи вассалам, сказал: «Аля-иммату мин курайш», поистине Сунан Аль-Кубра Ан-Насай, 59:42. А имами, халиф является из курайшитов. Я взял одну минуту, пусть он возьмет 1 минуту. Сейчас, секунду. Ты не 1 минуту брал, ты несколько минут брал. Ибн Таймия слова тоже он приводит, где Ибн Таймия говорит, что арабы лучше не просто потому, что ислам у них, а вообще в принципе лучше не арабов, арабы лучше. Вот Усаймин. Уважаемый шейх, как сочетаются слова Аллаха? Вот то, что ты тут сказал, что я лгу, на самом деле ты показал, что ты лжешь. Вот ученый тебе разъясняет, и ты прекрасно знаешь это разъяснение, но ты хочешь макароны чеченцам навесить на ухо. Мы не такие тупые, как раньше. Мы теперь знаем ислам. Нам не нужен араб, чтобы знать ислам. Уважаемый шейх, как сочетаются слова о том, что самый почитаемый перед Аллахом среди вас наиболее богобоязненный, и то достоверное, что арабы лучше не арабов. Он спрашивает у ученого, то есть то, что ты сказал, и то, что я сказал. Вот этот человек спрашивает Усаймина, как это сочетается? И давайте он разъяснит, Усаймин, наш вопрос. Ты сказал свое мнение, очень красиво напел, я тоже очень красиво напел. Теперь давай наши противоречивые мнения и хадисы нам разъяснит уважаемый шейх Ахлю Сунна валь Джамаа. И также, что Курейш лучше других арабов. Так как же одно сочетается с другим? Противоречия нет. Пророк сказал, люди являются рудниками, подобными золотым и серебряным рудникам. И пророк сказал, что те из них, кто были лучшими во времена джахилии, остались лучшими и в исламе. То есть арабы были лучшими в мире даже до ислама. И остались лучшими и после ислама. Это неправильно переводишь. Как я же знаю. Как я же знаю. Хияру в джахилии, хияру в ислам. Те, которые они были раньше в джахилии, хорошие, тоже они в исламе, они хорошие. Дальше продолжай. Я вернусь к пункту. Все, слушаем. Поэтому самый почитаемый из Курейш, самый богобоязненный. И самый почитаемый из Бани Тамим, самый богобоязненный и так далее. Однако национальность – это другое. Арабы лучше не арабов. В этом нет сомнения, мать твою, Сакар Ашам.
Что ты тут заливаешь? Антитеррор, не мотивист, ты не обостряй углы. Как, хорошо, как следует со слов посланника Аллаха, он приводит далиль. Поистине Аллах избрал род Кинана, затем из рода Кинана избрал курайшитов, из числа курайшитов избрал род Хашима, а из рода Хашима меня, Мухаммада. Поэтому между людьми есть превосходство. Даже Говори, дальше объясни, читай. но перед Аллахом только в богобоязненности. Даже если другой из избранной нации. Самый почитаемый перед Аллахом наиболее богобоязненный. Но в этом мире те, кто были лучшими во времена джахилии, остались лучшими и в исламе. И вот, если еще хочешь послушать, еще один. Антитеррор, давай сейчас слово передадим это Сакару Ашаму, потому что ты уже давно говоришь. Давай, хорошо. Смотри. Я вообще, если что, не говорил, я просто видео показывал. Я вдруг не останусь, извините, это мать твою, ты понял? Если ты был рядом, я тебе твою голову отрубил бы. Да, голову отрубит твой мастера. Бойслар, قال البعدات ما توي تو ال شرير شورك زبلو شورك هايو هذا صبرديش خرطو مالي бойслар دات خرطو مالي خرطو ليلو شوات ملو هو إذا صغرتو ليلو شوات ويديل ماستاد عياق حبرزان حو ابن رواحة حو هو إذا نормально это конструктивный диалог إيه كيك туйшу, того, оскорбленищи, и умнищи, сразу, короче, цахом хульща, сразу, сакоч, должен, короче, архили, вольгели. Сон бахайон, змать твою элч, хокон предупреждение, хер заблокировать, вера, не сумеет, а лилошек. مسوا لا تسووا إزدونا صبردي ميشو Дашниль, короче, дуя, зикор, Сагят, арбочин, матак, даелу, бершиотся, мама. Аяла, да, шниль, короче, уйти. صبردي فيك انت ترى هاي شوي ميكروفون يقول زي اكران يعني ويستينو داتسوي الوسريزو شو نوخشي درشو بوسل بقدرشو سا هو وراه ساجيم وقمل خردول شاور دادغي طلوشي ساقوان سوديش دول قمل داس عمو ضغيت قمل ني صبردي ملو ابنه رواحة короче هو سوغر بيحشتو شتات شادل هم короче دوي وقع اشتاه ده دوي انت например انت отцу элчун короче علم дол штагму عايز нормально короче вистахул شو короче دايرتايز короче استديش долчун короче دوي بويسخر السياريتون سو ديال ماستر ثاني انا سو غيريت وليات سون ديالتش سو دوش دول انا دوي اسون تاعش اسو بلاكيروت ويروت سو غيريت ولياتون اس بلاكيروت تسو سهر وين بلاكيروت اس وجه اسوبا خايون اسوبا خايون از سوبال بيتربو سوبال بيتشت سون تاعم داتو ول سويل رواست اسو بلاكيروت ويروت اختنا او خيدات
Дела, например, блокировать, короче, он Сунден суатый руши, ну, чуел сунсани. Сун издел мост ахит азит. Дел давай, мост альбох. дик, короче, بوسو دا بيستغلي تعر نيتراني بلاشات كيالا نيتراني بلاشات كيلر تسوتي عبيا وكون أتويت نستيات وش ناخشين لو بديت عديت أتستيح كون تابيخ كسدوش نتون خلدو إشابي وقت تون تك دعول السوهو إيدو تغاعول تابفاكتو بيتون تعا ويويلة دات خلدو تندو نتون تابيخ كسدوش دات نيتراني بلاشات كيوتاق شي ديستغل دونا وتغاور هوق أغور إيقوزا دونا كروتشي ويدونا بويس دابا بو حالة بينش بيشتغليتنا شيء والله زجرما عجان ده القرآن نور أس قطوع تاع أدمن إشتا تاع لورير أس ده تاع شيء أدمن خيل شيء تاع ننترالنا خيراتي هري وجي اشتغل نار قميل اشتدى تكروج ومات على روغات شوال شورسو ده بيخرج منين كروج مصو أور بيخرج دي كروج احنا وقل اشتغل شيء يو انا ليش كيتو عايز شو كروج مصو أور انا قاعد نخلي من قاعد نخلي قلت ميزه ترز مصو هم كروج وردمه صلاي ده شاق صدلو Не обращай внимания, да бывает на бол, не обращай внимания, давай, да резко, да быстро так, что да, нормально. Смотри, Ахи, я в ответе его сказали это. Пусть он соблюдает, понимаешь? Адаб, понимаешь, чтобы он был у него. Хоть это есть... Соблюдать это, когда говорили, чтобы мы укусили отца за член, понял ты? Это наша религия. Мы за это для этой религии дали души, и для этой религии забираем души. Ты за эту религию свою задницу охуешь вон под кондиционерами по всему миру. Сабардец, дай ему слово, пускай он скажет. Не оскорбляйте друг друга. Я вынужден буду вас выключать. И этими словами чеченцев напугать не пытайся. Мы это видели. Приходи, где я сейчас, и пока посмотрим, кто напугает и кто не напугает. Ты кто такой, чтобы я приходил к тебе? Приходи, я не могу ехать в Европу. Приходи. Я тоже не могу. Я тебя встречаю. Приходи. Хорошо. Будем встречаться. Я с парнями вообще-то не встречаюсь. Давайте послушаем нормально. Подожди, я не ответил ему. Все, хорошо, отвечу. Аллах Субханаху ва Тааля, почему он выбрал Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям? Почему он выбрал его среди столько людей, создал их? Почему? Потому что он смотрел на сердцах людей. Аллах в Коране: «Инна Аллаха ла янзуру иля суварикум, валякин янзуру иля аль-кулуб лати фи ссудур». Аллах не смотрит на человека, как выглядит, он смотрит на его сердце. Он нашел, что самое сердце, по его делам, он заслужил это. Аллах, когда создал людей, он знает, каждый человек, что он будет делать, какой он. И вы поняли, что это Аллах знал, что этот человек самый лучший из его сотворения, поэтому и выбрали ему. И потом выбрали самые хорошие сердца, которые после его сделали их его подвижники. Аллах не просто, Аллах справедливый, субханаху ва тааля. Он когда создал людей, он знает, что они будут делать дальше. Что они будут сотворить дальше. Он знает, заранее он знает. И поэтому, когда он выбрал это Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он знал, что он самый лучший сотворение, который самое лучшее сердце. И поэтому он выбрал его самый любимый пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И выбрал сердца, которые лучше после его, и сделал из них его подвижники. Понимаешь? Это Аллах не выбирает людей не по нации. Сальман аль-Фариси, он не араб. Билаль, он не араб. Понимаешь? Все равно они подвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах выбрал их. Они лучше остальные арабы. Что ты говоришь? У нас дело только познание.
поблизко ислам, как человек, он принимает эту религию. Понимаешь, у нас дело такое. Хорошо. Я понимаю. Я все понимаю. Все. Можно отвечать? Подожди. Столько ты говорил, я же не ответил. Это, что ты разговариваешь, я миллион раз тебе ответил на это. Инна акрамакум, это версия в Коране. Инна акрамакум инда Аллахи атхакум. Я айюхан нас. Аллах говорит в Коране, не сказал, о арабов, о такие. Аллах говорит в Коране там, я айюхан насу, инна халакнакум мин закарин ва унса. Мы создали вас, о людей, сыновья Адама. Мы создали вас из мужского поля и женского поля. Хорошо, можно отвечать? Мы слышали. На секундку. Подожди. Что они это говорят там, курайшит и не курайшит? Почему курайшит? Потому что они у тебя объяснили это там. Хайрухум фил джахилия, хайрухум фил ислам. Самый лучший из них, которые во время джахилии, самый лучший из них в исламе, потому что они раньше и были хорошие, и в исламе будут хорошие они. И Курайш отличается от других арабов племен, что у нее есть там Кааба. И они заслуживают людей. Заслужили людей, они когда придут люди на хадж раньше, хоть даже и неправильно. Они щедрые. Не как сегодняшний день ты идешь в Мекке, в Саудия-Аравия, у этого дебила педика, понимаешь? Он там, ты должен сколько денег давать там, ты должен все, что делать. А курайшиты все открывают их дома, там люди даже идут без еду, без ничего, идут туда так тупо, столько с арабского полуострова, все идут туда. И все их принимают, и все их погостят, все их я дают. понимаю, Поэтому у них высший степень на других арабов. Чтобы ты понял это, не повторяешь, как попугай, каждый раз. Хорошо, теперь можно ответить. Ты должен это понять. Отличается Курайш от других, за что они заслужили это. Хорошо, можно теперь ответить? Если... Говори, антитеррор. Сакин, подожди сейчас, это... Во-первых, то, что у них Кааба, я понимаю твое рвение, сейчас ты пытаешься как бы из последних сил защитить ислам, накинул туда Кааба у них, поэтому они избраны, ты все это от себя говоришь. Главный факт, что мы установили, то есть арабы не только считают себя, превозносят себя в этом мире, в исламе, будучи после ислама, но арабы еще превозносят себя еще до ислама, которые девочек там закапывали, о них вы как говорите, мусульмане, арабы, а язычников, арабов, достойных мужчинах, которые люлей надавали при уходе, достойными были язычники, арабы до ислама. Я знаю арабов-язычников, у меня есть с ним связь, есть у них в Тиндере группа, это на самом деле люди, они полностью все осознают, свою культуру до ислама, свои храмы, и ненавидят Мухаммеда за то, что он сделал их пародией иудеев. Это достойные люди, арабы, язычники. Я их уважаю. Но вы, мусульман, их оболгал и сказал, что они были какими-то грязными, девочек хоронили и так далее. Вообще ничего у них не было. А тут оказывается, что они все равно были лучшими в мире до ислама. И после ислама они также остаются лучшими. Это одно. Второе, где ты сказал, что Мухаммеда, я понимаю твое рвение, ты пытаешься нам как-то облегчить вот этот факт, что откровенно, единогласно иджма, что арабы выше не арабов, какими-то красивыми проповедями про ислам, про то, как все рабы равны. Мне не нужно рабство. Из-за того, что все рабы в рабстве будут равны, я не собираюсь быть рабом. Поэтому это то, что ты говоришь, что его выбрал Аллах, это полная ложь. Ты не гнушаешься даже солгать, чтобы защитить ислам. Так вот, Аллах Мухаммеда не выбирал. Аллах Мухаммеду еще в детстве раскрыл грудь Сакар-Ашам, как ты знаешь, и очистил его сердце. Ты понял? Ты понимаешь? Первый раз сообщается от Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах. Поистине, в детстве к Мухаммеду, играющему с мальчиками, пришел ангел Джибриль. Он положил Мухаммеда на землю, рассек его грудь,
вынул оттуда сердце и почему ударил не из дали ему него... пророчество? Давай. Я Говори. хадис читаю. И ударил из него сгусток крови. Затем Джибриль сказал ему: это была часть сатаны, находившегося в тебе. После он положил сердце в золотой таз, обмыл его водою из источника Замзам, соединил обе половинки сердца, а после вернул его на место. То есть он в детстве уже к нему послали Джибриля, очистили его сердце. Его не выбирали из-за того, что у него сердце такое. Он уже до сотворения всего, 50 тысяч лет до сотворения всего, уже записан в книге Кадар, что он будет пророком, что его Аллах выберет. Он ничего не заслуживал. Это Кадар Аллаха. И он по Кадару Аллаха стал пророком, а не потому, что он был лучше. Это одно. Второе, что потому что ты говоришь постоянно, ты не понимаешь, тебе ученые тут поясняют, ты все равно повторяешься. Ты говоришь: нет, это перед Аллахом. Аллах говорит, что там это понятно, перед Аллахом богобоязненные равны. Но мой разговор с предыдущим оппонентом был не о том, перед Аллахом, кто лучше и так далее, а в этом мире, кто выше стоять должен, а кто должен подчиняться. И все, никакое не время, ты тоже достаточно говорил, теперь слушай. У арабов были достоинства, которых не было у других, но у них не было цивилизационного проекта, пока не пришел пророк. А когда Аллах прислал своего пророка милости, Сас, у них появился цивилизационный проект, дающий им власть над народами. И поэтому важно понимать, что арабы – это основа ислама. Они источник и хранители. Пока есть они, есть ислам. И поэтому пророк Сас, когда предостерегал от смут, говорил: уже приблизилась беда для арабов, ведь сегодня открылись завалы Гога и Магога. Все переведи, ни одну, ни что ты хочешь перевести. Свободен. Он сказал: беда для арабов, потому что они... Представьте, Мухаммед предостерегает мусульман, что Гог и Магог, Яджудж и Маджудж вырвались, им врата открыли, и он говорит: приблизилась беда для арабов, а не для мусульман. И вот этот поясняет. Он сказал: беда для арабов, потому что они основа ислама. Поскольку ислам вышел с Аравийского полуострова и посредством арабов, поэтому передается относительно... Давай сейчас, пускай Сакар Ашам скажет свое слово и как бы... На что он скажет, я даже не закончил. Ну, а Дукхан что вообще? Сакалу Шварцотин Арбай, дагой чу, давай там пичи, что он там говорит, повторяется какие-то вообще... Я понимаю это слово на чеченский язык. Если я отвечаю ему, не обижайся. Кому? Будь мужчина, приезжай в Турцию. Будь мужчина, приезжай в Турцию, хоть как турист. Будь мужчина. Да мне делать нечего, что ли, к тебе приехать? Подожди, свободы, подожди. Ты кому говоришь, что это Сакар Ашам? Этому он на меня говорит бич, понимаешь? Ты не слышишь его? Я не слышу. Ты что в Турции делаешь? ЛГБТ-парады участвуешь там? Свободы, антитеррор. Алейкум. Привет либеральному шейху. Я отвечаю, я могу, типа самация либеральный шейх. Ну да. Че лишь похербоваться?
Давайте посмотрим Собордешек, Энти, Собордеш, пускай Бойска. это Сакер Вот он говорит, что есть у арабов есть преимущество. Собордеш, моешь гоу. Бойска. أخي Сакер Ашам, говори. Давай посмотрим на практические Я ему задаю вопрос, он говорит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах чистил его сердца. Когда вот открыли его груди туда-сюда, открыли вот так, пришли ангелы, открыли его груди. Это что ты так, хадис рассказываешь? Это тебе что за минутку. пренебрежительное отношение к хадису? Пожалуйста, это самое, пускай он скажет, Хорошо. Я ему задаю вопрос, почему он сразу не дал ему пророчество, как Иса, вот с Рождеством Иса, саллаллаху алейхи салям, Аллах сделал его посланник сразу, вот родился Иса, алейхи салям, он уже посланник. И еще почему он не сделал его как Яхья, алейхи салям. Вообще дицан, да, Еще почему он не сделал это вопрос, и почему он не дал ему пророчество сразу? Вот, Адам, алейхиссалам, он сразу посланником, наби. Почему? Почему пророк, почему пророк в то время дали ему пророчество? После сколько времени, и эти сразу им дал, и все равно называется он самый последний хатамун набиин. Почему? Allah subhanahu wa ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah не спрашивает, почему он делает. Allah все знающий. Понимаешь? وَقَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Allah это он знает, что он сотворил, что он сделал их, понимаешь, этих людей, он создал их с адая, что они будут делать и как они будут жить. И он все знает, и он прекрасно знает, и он выбрал его. Еще эта вещь я еще скажу. Он опять на это курайшит, якобы курайшит. Еще я ему скажу, Абу Джахл курайшит. Как сказать, Абу Джахл курайшит. Другие, ты что, к чему это все рассказываешь? Ты хочешь сказать, что арабы не возвышены? И Курайш, когда... Он скажет, антитеррор, соборден. Что арабы не возвышены над другими народами. Арабы возвышены в чем-то, знаешь, что я тебе скажу? Мне вообще не интересно, все. Тут все рассказывается. Зачем, чему ты, кому ты отвечаешь? Чем они возвышены, антитеррор? Пусть он доскажет. Вот тут на экране это уже 300 раз сказано, чем они возвышены. Зачем? Брат, останови его чуть-чуть, брат. Просто Ханю, шуф, Эрен, да, это вот экран, годится. Если он будет говорить так, я буду говорить, никто не поймет. Вот это у них такая тактика, понимаешь, это понятно. Правда или нет? Скажите, короче. Один вещь я ему скажу. Я и раньше ему это сказал. В этом есть достоверные хадисы, достоверные аяты в Коране, которые невозможно, в ее даже нет сомнений. لا فرق بين إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Дело сказали ученому в этом. Единственное, если это он знает, это он сказал этот человек, но он это не перевел. Если Курайшит знает хорошо, и он имам Адиль, у него есть сифат, который соблюдает по исламу полностью, он Адиль и Ильм, и хороший человек, как положено по исламу, такив и таква, богобоязность, и другой также, понимаешь, то тогда за что он Курайшит тогда поднимает его, дают ему этот пост. А если другой, он лучше его, то тогда этот, который лучше его, кто он не был, они поставят его выше. Минутка, чтобы не забиваем, минутка. Был это вопрос заданный Абдул-Хамид Ал-Thani, халифат муслимин. Вы, турки, не арабы, это Курайшиты, принадлежит им этот, как сказать, хиляфа. Почему она у вас, она должна быть у арабов? Они взяли им это хадис. Раньше это, понимаешь, это был это хадис.
И они им сказали, и ни один из ученых, которые были в то время и после этого времени, не сказали до сегодняшний день, что османская халифат это не халифат. Как это она не была, арабы, даже войска, которые они когда сделали революцию по помощи Англии, арабы, они когда нападали на османскую халифат в 1914 году, якобы революция, арабская революция против турков, там были, максимум смогли собрать около 30 тысяч солдат. Время, брат, время. Подожди, смотри, сколько ты говорил, ты перебиваешь. А те арабы, которые были в войска османская халифат, против этих арабы и англичане 100 тысяч минимум. Время, брат, время. У нас нет разницы. Это факт, это убери его, это точка убери его. Якобы, как можно туда-сюда? Минус непонятно вообще, что ты говоришь, Сакарашин. Очень хотелось тебя, ты как конечно, жвачка, понимать. повторяешь, грязная жвачка во рту целый день. Да, оскорбляй, да. Еще раз, я не знаю, кому ты отвечаешь. Я вообще вопрос, ты говоришь, я отвечу на вопрос. Я, во-первых, вопрос не задавал. Во-вторых, я ничего не сказал, я ничего не говорил. Я просто за все свое время показывал то, чему учат всех студентов, которые идут обучаться вот к этим шейхам, которые мы видим на экране. Он преподаватель вот этом Саудовской Аравии, университетах людей, наших студентов обучают, которые возвращаются к нам с этой идеологией. Я слышал, ты не возьми маленький на 10 секунд там, на 5 секунд там, не возьми. А ты еще не закончил? Объясни людям, хорошо, когда ты закончишь, да, Сакарашин, подожди, сейчас это антитеррор скажет, это самое, сейчас ты не в общем, да, чуть-чуть отдохни. Я вообще не понимаю, кому и чему этот человек отвечает. Сахих Муслим, халифат принадлежит Хурайши, там османский халифат, кто сказал, что не сказал, я не знаю. Османский халифат это вообще полный позор, ЛГБТшный, там целые гаремы из мальчиков, там есть хадисы достоверные, халифат может быть только за Курайшитом, и кто-то там что-то не сказал османам. Это вообще непонятно, меня это не интересует. Ты сейчас сам говорил, что они какие-то там ЛГБТшные и так далее. В общем, арабы возвышены над не арабами, и это иджма, то есть единогласное мнение. Единогласное мнение. Это мне вообще не интересно, я там вопросы не задавал предыдущему. Пояснял аят, который он привел, чтобы он понимал, Усаймина ему показал, который говорит, что перед Аллахом там самый богобоязненный, наиболее почитаем. А здесь, однако, есть превосходство между людьми. И арабы возвышены над неарабами. Их у меня огромное количество этих ученых, которых вы, Сакарашин, ты признаешь и вы проповедуете. Этот вопрос мне полностью понятен. Кому не понятен, в следующем эфире заходите. Я со всеми доводами, все вопросы, Ибн Таймия, и не Таймия, всех приведу. Вот мне интересен вот этот тех, который зашел и сказал, что у меня какой-то либеральный, я шейх, и мне он говорит привет. Дебил не знает, что у чеченцев сохранилось все-таки, несмотря на что, свое приветствие. У нас свобода, а не мир раба. Мы приветствуем свободой, а не миром рабов. Поэтому привет можешь сказать своему отцу. Так вот, либеральный как раз таки у тебя шейхи и ислам твой либеральный. Открываю тебе книги, например, Ибн Таймия, и один из самых признанных салафитских авторов признает гомосексуализм, если тот совершается со слугой. Читаю. Если мужчина совершил половой акт с чужой женщиной через задний проход, то к нему применяется наказание. Либо высечение, либо убийство. Если он совершил такое же совокупление со своим рабом, то некоторые наши асхабы, то есть прошлые ученые Ахлю-Сунны, сказали, что он должен просто отпустить этого раба и лишь немного внешним образом наказывается. И таким же было мнение некоторых саляф. Ибн Абидин и Ибн Кадама, Раддуль Мухтар, том 3, страница 27.
Если он совершил половой акт с чужой женщиной, то он наказывается. Если он совершил со своим рабом, или с рабыней, или с женой, то не наказывается согласно единогласному мнению, но осуждается. То же самое Аль-Мугни, Ибн Кудама Абдулла. То же самое с животным, с рабом, мужчиной. Никаких проблем, короче. В общем, и так далее, и так далее. Я уже зачитывал. Кто хочет познакомиться с этим, можете зайти на мой канал. В общем, ЛГБТ-исламе, как раз предпоследний эфир. Заканчивая свой ответ на либерализм ислама, я покажу секундное несколько видео, где даже если твой шариат, который вы хотите установить в Чечне, вы установите, и халиф окажется голубым, и он сделает ЛГБТ-парад, что ты, мой дорогой, не сможешь ему противостоять, и твои руки, и мои руки, благодаря тебе и твоему либеральному исламу, будут завязаны, и мы окажемся под гомосексуалистом халифом, как тысячи лет эти мусульмане были всегда. Я тебе сотни, десятки имен самых ЛГБТшных халифов буду приводить, если хочешь. И уже привел, можешь посмотреть. Поэтому я думаю, мы закончим фатвой шейха Усаймина. А про истишахаду я вообще не буду говорить. Правитель мусульман-грешник поступает несправедливо, делает все порицаемые поступки, кроме неверия, то выходить против него нельзя. Даже если он пьет спиртное, совершает прелюбодеяние и гомосексуализм. Оригинал, вот раб подтвердит. يشرب الخمر ويزني ويلوح ويظلم ويفعل كل منكر إلا الكفر فإنه لا يجوز الخروج عليه بل تجب مناصحته ودعاء الله له. Отвечать. Вот либеральный, не знаю, почему ты не говоришь либеральный, если ты не знаешь. И... Да, сейчас я закончу, ты тут не хозяин, подожди секунду. Ты уже лет... Да, сейчас я последнее слово скажу. Да, сейчас. Вот смотри, если даже тебе придет... Нам уже не интересно это, теперь мы будем отвечать на твои... Хорошо, тебе одна минута. Я никуда не ухожу. Все, хочешь про ЛГБТ и либерализм поговорить? Пожалуйста, давай поговорим. Слушай. Нет, мы не говорим. Ты отключаешься, и я говорю. Что касается правителя, как ты говоришь, гомосексуалиста, ты можешь взять мнение Усаймина, можешь взять хоть кого мнение. Мне это не интересно. У меня есть хадис, где пророк сказал: если вы увидите тех, кто совершает грех народа Лута, то убейте и активного, и пассивного. И ты халифа типа убьешь, да? И ты халифа какая разница? А какая разница между халифом или не халифом? Какая разница? Да? У меня есть хадис, где пророк говорят, прямо приказывает убить этого человека. Да, но если разница какая? Ты это будешь, халиф это будет, папа римский это будет или кто? Второе, насчет того, что арабы лучше не арабов. Давайте посмотрим на практические примеры, да, как арабы были лучше не арабов. Однажды Абу Зар аль-Гифари обратился к Билялю, который был эфиопом и который был рабом в то время. Обратился, сказал: ты сын чернокожей женщины. После чего Биляль пошел к пророку и рассказал об этом все. Пророк взял за шкирку Абу Зара и сказал ему: Абу Зар, в тебе до сих пор есть джахилия. В тебе есть, посмотришь, выйдешь из эфира и почитаешь.
Пич вац. Лукчундуй, лукчуна, проверь, я имею в виду. Что пич вала на следующий эфир доказать. Давай, ай, бойска. Давай, ай, бойска. Выключи. Да, собордин. Давай и целый и душа, иду. А каждый раз и давай и бог. Помнил, что Юкве, чмовой, не солил ашмаят, аста собордин, дик я лир. Ел дело, что хадис дела, дела. Номер. И сира чурдуй бойска раз. Пич любой доказать не ада, пич. Нахай доказать не латя, хакайте. Братья, идем дальше. Идем дальше. Это вам практически пример того, как не арабы были превыше не арабов на земле. Абузар аль-Гифари был чистокровным арабом. Почему его пророк принизил тогда перед рабом Эфиопом Билялем? Если арабы были... Абу Ляхаб, возьмем Абу Ляхаба. Он был из Бану Хашим. Ну почему его Аллах проклинает в Коране, если арабы выше не арабов? А? Почему? Еще один хадис. Сообщается, что Абузар, да будет доволен им Аллах, рассказывал. Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «О Абузар, поистине я вижу, что ты слаб, и поистине я желаю тебе того же, чего желаю себе самому. А посему ни в коем случае не назначайся правителем даже над двумя людьми. И ни в коем случае не бери на себя полномочия по управлению имуществом сироты». Хан цаялла, гладуя хавай, либерает шею. Гладуя хавай. Братья, смотри, Ахи, почему? Жазакаллаху хайран. Иди вообще, ты зачем сюда пришел? Иди к дагестанцам и там себе арабам, иди, мы сами разберемся. Здесь свободная площадка, это не твоя отчина, чтобы ты запрещал. Это ты у себя, он в каморке запрещает. Да, я ай каморки чуа запрет чуа творюа. Ты но, ай каморки чуа ай запрет чуа. Аяlan da saca. Осаца. Инсовистом году все валил. Во-первых, полный пич ярита никогда в жизни, да именно бита пич. Адицендол, цахум, амелдиндол, камел, да он, хайджус. Да, вы рахтер ешер, чо, ахсандол. Пейгмар на первом месте, там он халха выбирает, я же колёсик, ахсан, очо, листок, ну. Ахи, смотри. Подожди на секунду, задолбал уже. В общем, Юга, почему наказал его? Он наказал. Мне вообще плевать на кто, что там наказал. Да мне плевать на твое мнение, так же, понял? Мне на твое мнение тоже плевать. Закрой свой вот этот приемник. Свой приемник закрой ты. Мне на твое мнение наплевать. Оно ничто, оно у меня под ногами, твое мнение. Как и ты, понял? Далее. Ответ луж дала, ответ пло. Да, уери, деятельность, свернуть, да. Я опять же, он не наказал, короче, комментарий, постоянно перебивать.
И постоянно короче, да, наказал, не наказал, это вообще по барабану, кто там кого там наказал. Единогласное мнение, что арабы возвышены. Все! Единогласное мнение ученых ислама. Все, точка. Зачем ты мне какие-то истории? Цабалаш своей фантастики рассказываешь. Давай не будем тратить время на это. Ты меня назвал либеральным шейхом, националиста, праворадикального. Ты меня называешь либеральным шейхом? Ты в своем уме? Так вот, давайте поговорим про либеральность. Ты как-то четко Ибн Усаймина вообще, короче, куда-то послал. Ты смотри, какие вы умные. Когда вам выгодно, вы нам приводите всех вот этих арабов, и их вот эти слова, их какие-то священные слова, какие-то мужественные слова. А когда вам приводят что-то из их слов, которые вам не нравятся, вы сразу их в унитаз спускаете. Так вот, мне достаточно хадиса, что пророк сказал: убейте ЛГБТ-сника. Извини меня, ни ты, ни один мусульманин никогда не убивает халифа. Халифа никто не убьет. Для халифа шариат не действует, братан. Халиф, он вообще святая святых. Если он несправедливый, ты можешь только дуа делать по исламу, братан. Это единогласное мнение ученых. Но, да, нормально. Насчет либеральности. Либеральный мир шпаусвай. Мадардек дича либеральный был. Куда уйти? Гомосексуализм, типа, праворадикальный, нацист, национал-социалист, либерализм, так вот, привет, либеральный шейх, извиняюсь, не я начал. Ты гадаетан, ты сакхаворы, соинс дуахку я лаял. А оба ловишу. Так, либеральный милу, хау. I speak to people, they call me, and they say, Я разговаривал с людьми, которые, звоня, говорили мне, speak to people, they call me, and they say, they've carried out что они практиковали гомосексуализм и просят о помощи. the homosexual practice, please help me. They know, according Они знают, по словам этого человека, что это ошибка. Их сердца говорят, они чувствуют пустоту. to these individuals, they say that this is wrong. My heart is burning, I feel empty. And that's a major sin. Это большой грех, но он не выводит человека из ислама. It doesn't take you out of the fold of Islam. However, someone might not be Но есть люди, которые практикуют это и говорят, что practicing it, but he says halal. When Allah Azza wa Jalla in the Quran called it what? إنكم لتأتون الفاحشة. You carry out this immoral, воистину вы совершаете. abhorrent practice. I never said it. The Это сказал не я, это Quran. So now they might end up making халяльности харамного не дозволено. halal what is haram, and that takes you out of the fold of Islam. И завершая это, приведу бидаяту ван нихая. Скрин вы видите на экране, вы также можете его проверить. Бидаяту ван нихая, том 9, страница 162. Ибн Касир, бидаяту ван нихая, говорит, что большинство ученых Ахлю Сунна были кем? Гомосексуалистами. И это мерзость. Цитата. Скрин вы видите на экране. Источник я вам сказал. Можете проверить. Цитата. И это мерзость гомосексуализма, которым занималось большинство правителей, амиров, торговцев, обычных людей и писателей, ученых, факихов и судей, кроме тех, кого Аллах защитил от этого. И ты мне говоришь либеральный шейх? Интересно, интересно. Давай продолжим эту тему. ابن رواقة هو ألغى فراغ مستغاثة Дэвис, Инцо спич бит набар насчет того, что Абузар обратился. В Аль-Байхаки, в Шейб Аль-Иман Чуадун хадис. От Абу Умамы передается, что Абузар насмехался над Биляля,
в отношении его матери и сказал: «О сын черной женщины». Биляль пошел к посланнику Аллаха после этого и сообщил. После чего посланник Аллаха ему сказал: «Абузар, в тебе до сих пор есть джахилия, это гундацун, превосходство араба над неараба. А спич-бич варбоа до этого. Ой, пич-бичил, гум. Я лошел, и айрш такой, а я и мадхали твой, и мадхали айнри, и мадхали твой айнри. عرق هايو بيتيو والله سيتيو قمال داش مويسو استمع حقا да, хоть как бы ты мне такую честь даешь, что разговариваешь. سمقتني هذا روح سمقتني يعربوا ويسسرون بيصراحة سمقتني لا نقطة до этого пич-бич варбов. До этого пич-бич варбов. والنخاية جابلون Улобоа, асхонжуах белла бэгмари дешништани. А остальное меня не волнует. Я не обязан следовать за какими-то мнениями. А остальное меня не волнует. Нет, овис хилла уже, овис хилла, ты уже разговаривал. Ты разговаривал до этого. Ты разговаривал до этого. Ты нам приводишь какие-то практические примеры, а когда тебе из сиры приводят такие же практические примеры превосходства, как ты говоришь, арабов над неарабами, ты говоришь: да яка, что вы мне эти истории приводите? Вот так же, Хайник, да яка, что ты мне мнение приводишь? Зачем ты эти мнения людей, мадхалитов каких-то приводишь нам и выдаешь это за то, что якобы это в исламе? просто. Охтитар вацу, один амдит, охтитар вон. Иджма дарву чоуй. Иджма гую, иджма. Иджма, но он бог, потому что пророк вышел из арабов, поэтому это сказано. А не то, что у арабов есть превосходство над неарабом. Если бы там было превосходство, пророк бы встал на сторону абузаров в этот момент. Я могу тебе еще примеры такие привести. Почему? Понимаешь ты? Мухаммед делал много чего, что запрещал другим. Он много где, он по масти делал. И что то, что привел одного Биляля, который у него... вот эти практические примеры нам приводишь? Из халифатов, каких-то заблудших халифатов, и приписываешь это исламу. Приводишь каких-то мадхалитов, которые являются иудеями киблы, как и ты, такие же. И выдаешь это за мнение людей. Почему ты это приводишь? Приводи все до этого, что полностью приводи. Хорошо, Велия. Велия, и дийца шундайлу, что цакиетсо бокуду иджмаю асхайк элча сразу бедуану каяма ихкама чоца капсануас. الحلدو Свободница. Полите, но к чему от амбианца, Джима, полите, халдо, что, как полите, халдо, что, ой, полите, халдо. Собор, да, да. Инса жаплуш, мау, свободи. И так, и как, когда у тебя начинается подгорание, ты... да. Масет духу вихаш моденера шей, короче, шейга вообще, короче, да, хотя бы وتوابل نعم يعمل خيتاشي على دي وحماتي يعني عش برش ده خزم ده احترم ما تقدر دي خش تشي كروتي
Сразу, я помню, да, думал, ну, шляча, короче, сразу с оскорблениями, короче, да. И я помню, да, это рахам, короче, это провокация, и умный щи, короче. Шей дал деца, я жива, малую, хахтар, малую, но оскорбление, и умши. Да, раньше, что это, шей, вот, царина, что это, Бойсхар, марш Вовел, Бойсхар, Хайнхалдаца, уже вот я засекла по времени 22 минуты. Дзудзукети несколько раз поднял руку. Почему ты его не включаешь? Бара. Дзудзукети поднимает постоянно руку, он и тебе, и мне в личку пишет. Почему ты Арбу включаешь, а его не включаешь? هو إذا جزء علم دول شو إذا كروتش أدوك يسلوشي إشتي والش كينات له أتوجهتنا في الميكروفون إنت صار شيء حاول توب عرمتي داي كروتش تجمل كروتش ده عشان ده لسه بدي غتا نرمعنا غامي على دايتاي شوي سجواب تشخداق يستاق هوي يا السطع أسكر بلاد بيشواتس نوختي موات بويش نوختي موات ريز دا تسع شو تقامي على دور دا قاح بو كودو مالخان تيحي حويش قاح بيش بتصولنو نوختي موات قاح بولتنو إشت أس مالخي تيحي إشت مال بيزنج أوي أشليل أساقون قال لي إتيا تقامي لو قاحا نزغون يوقي إيقنا كروتشي полный дерзадин цанаш дададин. Короче, дак цадосу, дак дечан еду. Я вошел мнению и цель мнению. У нас есть слова пророка, который сказал: если вы увидите грех народа Лута, то убейте и пассивного, и активного. А ты приводишь нам мнение мадхалитов, которые с подчинения правительства, хоть они что делают, хоть эти правители, хоть чем занимаются, они им никогда ни такфир не делают, они не выходят против них, они ничего не делают. Ты мнение этих людей приписываешь нам. Мнение этих людей приписываешь нам. И потом выдаешь это так, как будто бы вот это ваше мнение. В смысле что-то приписываю? Я привожу слова твоих ученых. Ты вообще что несешь? Каких мадхалитов? Слова что значит ученых могут противоречить хадисам, могут быть правильными. Это не значит о том, что мы должны брать слова каждого ученого, что они говорят. Когда имам Малик подошел к могиле посланника Аллаха, подожди на секунду. Ты мне говоришь, либеральный шейх, я тебе вот сейчас сяду и сотни могу твоих шейхов... секунду, братан. Сотни твоих шейхов привести. Сотни. Я тебе привел муфтия Саудовской Аравии, бывшего, который говорит, неважно, что там Мухаммед сказал, я говорю, что когда установят шариат, будут издаваться фатвы. Как у нас шариат установили, поехали к Ибн Базу, и у него брали фатвы. И по его, что он сказал, по каким законам должны жить чеченцы, по тем законам мы и жили. И мы будем так же жить, если будем смотреть в эту сторону. Так вот, если мы туда идем, то у нас, если халиф будет голубым, извини меня, что бы ни сказал, кого убей, не убей, твои хадисы никому не будут интересны. Потому что до халифа добраться ты не можешь. Потому? Ты кто вообще такой? Я тебе вопрос тебя кто слушает, скажи мне? Иджма есть у тебя слово? Давай, допустим, ты пришел к власти в Чечне. Допустим. Ты какой-то свод законов издал. То есть, например, тот, кто сворует, или тот, кто убьет кого-то, его казнить надо. Допустим, ты издал такой закон. И ты своровал сам или казнил сам.
Ты подвергнешь себя тому наказанию, которое ты сам издал? Конечно, не подвергну, потому что А у меня почему? есть довод. Потому что у тебя нету Я рассказываю справедливости. тебе. Нет, я рассказываю тебе. Потому что Расскажи. Потому что есть также хадис, на одном твоем хадисе все не заканчивается. Есть хадис, Давай, что давай. подчинение, то есть присяга, байат, лучше фитны. Ага. И поэтому, основываясь на этом, если ты выйдешь против меня, Присяга случится фитна. кому? Кому? Халифу. Кому присяга? Халифу. Однако же Ибн Баз говорит так же, как ты вот приводил, если есть у вас условия, если у вас есть сила, то выходите, когда есть несправедливость. У него такие же слова тоже есть. И у Ибн Усаймина тоже есть такие слова. Ну да. Да. Потому что власть в исламе выходите, избирается только... Потому что есть те, власть кто в выходит... исламе избирается только посредством оружия, силой захвата власти. Нет. И поэтому, не кто бы, избирается. даже если голубые халифы, мусульмане, голубые захватят власть, то тебе приводит сразу хадис. Байат лучше фитны. Байат лучше фитны. А у меня есть хад, у меня есть наказание за любой вид проступка, который сказал пророк. Кто ты такой? Если... Как ты накажешь Как халифа, скажи мне? Очень просто Ты простой накажешь. житель. Ты аджам. Очень Ты просто. вообще второсортный, Очень просто третьесортный накажешь. какой-то мусульманин. Хорошо, расскажи мне, интересно, как ты накажешь Для халифа? этого выбирают мусульманскую общину, которая избирает этого халифа. В мусульманскую общину ходят справедливые. Выбирают Корана. мусульманскую общину. Не послышалось. Выбирают мусульманскую общину? Не послышалось, или ты серьезно это сказал? Да. А где это сказано, что Община выбирают? мусульман праведных Где? избирают, На чем ты которые- основываешься сейчас? На том, что это так было избрание Абу Бакра, так было избрание Умара, так Абу было Бакра избрание было Усмана. признание? Абу Бакра Избрание, кто-то говорю, выбирал? избрание. Кто? На чем ты основываешься? Где нам это Сподвижники почитать? собирались, это разве не община мусульман? Сподвижники. Не То есть община? подвижники собрались и выбрали Абу Бакра, да? Да. Голосовали, Да. выбрали, демократия, да, у них? Выбрали, Абу Бакра выбрали, потому что пророк сказал, чтобы после него стал Абу Бакр халиф, а остальных тогда выбирали тут уже... они его выбрали. Если Мухаммед уже сказал это, ты же говоришь, что его выбрали, а тут же за секунду ты После говоришь... меня я сказал, он сказал, после меня он как бы Но ты желание только что свое говорил, что изъявил. Абу Бакра выбрали мусульмане, и секунду Да. спустя говоришь, Мухаммед сказал, чтобы он был пророком. Как у тебя Мухаммед это сказал, совмещается? потому что он, когда заболел, он возглавил молитву, и этим самым Ага. дал понять мусульманам, что Да, после А при чем пророка тут выбор тогда? выбор, при том, что было То есть было Путина, общение между Ельцин, было общение между сподвижниками. Там были все какое сподвижники, это которые избрали. А что где это сказал можно Абу прочитать? Бакр, когда его? Это Я не где лучше можно вас, прочитать? я Что его избрали, где можно почитать? Открой сиру и почитай. Ты же все читаешь. В смысле Если сиру? тебе Ты не- же, ну, скажи страница, не знаю, номер. Если тебе Своим надо на разговором ты же следующий должен эфир, знать. приходи, я тебе назову страницы и все приведу. То есть ты говоришь, но не можешь приводить доводы своим словам. То есть я Я должен ж слушать и никак принимать на на меру, да? компьютере я не сижу, любое задать я не Ну и могу. ты мне У скажи, меня- где найти. у меня Страницу Windows скажи, я не стоит найду. в голове. Windows маятится, Хоргун. Ну ты мне скажи, я его приведу, покажу, где его, в какой странице, где искать это, что Абу Бакра у тебя и его выбрали, и одновременно Мухаммед, то есть Путина, Ельцин взял за руку, показал россиянам, вот он будет после Абу меня Бакр президент. встал То есть, оказывается, на Путина не молитву, Ельцин возглавил поставил, молитву. а Путина Этим выбрали, самым да? Этим самым это дало понять Это мусульманам, поняли что... мы, поняли, что это дало что понять. ты Мухаммед оставил его после себя, дал понять, Да. что он халиф после. А при чем тут выбрали? Выбирают. Ты говоришь, что тогда ты халифа будешь низвергать. А как И когда еще тебя выбирают? спросили, как ты это А как будешь выбирают, делать, если ты не мусульмане? подожди на секунду.
И когда тебя спросили, как ты, интересно, будешь халифа свергать, ты начал говорить, так, я, изберу мусульманское общество, куда войдут ученые, куда войдут это. Кто это будет выбирать? Те, кто его выбрали, они могут его и сместить. Кто тебе такое сказал? Я тебе говорю. Те, кто его выбрали, его никто не выбрал. Он силой оружия захватил власть. Ты только что это говорил, привел. Где Абу Бакр воевал? Покажи мне, что он стал халифом. Ну, например, с Али. С Али Абу Бакр не воевал. Абу Бакр был мертв. Как не воевал? Как не воевал? Он с ним воевал посредством своей дочери, как физически уничтожая. Хорошо, я отвечаю. Я отвечаю, как он с ним воевал. Как он может? Я отвечаю, как он воевал. Я отвечаю, как он воевал с Али. Давай. Во-первых, он с ним физически, проливая кровь, воевал через свою дочурку, а ментально с ним воевал таким способом, что Али и Фатима с ним вообще не разговаривали. И Али с ним заговорил и присягнул. Я секунду, это не шиитский, братан, это Сахих Бухари. Тебе открыть? Открывай, давай посмотрим. Да без проблем. Так вот, когда Фатима умерла, Абу Бакр, Али, только через полгода, когда Фатима умерла, Али похоронил ее сам ночью и послал за Абу Бакром. Это уже полгода. И дальше Али говорит, что с того момента, как умерла Фатима, я чувствовал, как люди относятся ко мне очень плохо. Я послал за Али, за Абу Бакром. Абу Бакр пришел, и у них с ним состоялся там диалог. И Али рассказывает ему про свою обиду, что им отказали, что меня обидело то, что ты даже не посовещался с семьей Мухаммеда и стал халифом. Однако я теперь, я беру свои слова обратно, теперь я делаю тебе байат. Это полгода спустя. Полгода ни Фатима, дочка Мухаммеда, ни Али не разговаривали с Абу Бакром. У них еще и произошла верблюжья битва, где во главе Айши выступили против Али, и они там пролили кровь. Хадис я тебе сейчас найду, можешь говорить? Давай, ищи. Читаю, видно? Да читай. Мы потом проверим. Если не сейчас, то в следующем. Проверять не надо, я уже открыл его. Проверять надо твои слова, а не мои. Сахих Муслим, 1759 хадис. Передаются слова Айши, да будет доволен Аллах, что после смерти пророка Фатима, дочь посланника Аллаха, послала к Абу Бакру ас-Сиддику человека, чтобы попросить его отдать ей наследство посланника Аллаха. Аль-Фада. Землю. А? Землю Аль-Фада. Бога? Я читаю дальше. Наследство посланника Аллаха из того, что Аллах даровал ему в Медине и Фадаке, а также из оставшегося от 5-й части военной добычи, захваченной в Хайбаре. В ответ на это Абу Бакр сказал: посланник Аллаха сказал, наше имущество не может быть унаследовано, а то, что мы оставили, есть садака, и часть доходов от этого имущества идет на пропитание семьи Мухаммада. Клянусь Аллахом, я никак не стану менять порядок расходования садаки посланника Аллаха, установленный при его жизни, и непременно буду расходовать ее так же, как делал это посланник Аллаха. Таким образом, Абу Бакр отказался отдавать что-либо Фатиме, которая рассердилась на него, из-за этого покинула его и не разговаривала с ним до самой своей смерти. Пережила же она посланника Аллаха на 6 месяцев. Когда она умерла, ее муж Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, похоронил ее
ночью не известил об этом Абу Бакра и сам совершил по ней заупокоенную молитву. При жизни Фатимы, да будет доволен Аллах, к Али приходили многие. Когда же она умерла, Али перестал встречаться со знатными людьми. А эго, он холдается, а микрофон даю реацера, решен Аллах. При жизни Фатимы, да будет доволен Аллах, к Али приходили многие. Когда же она умерла, Али перестал встречаться со знатными людьми. Стал искать пути примирения с Абу Бакром и пожелал принести ему присягу, чего он не сделал за все эти месяцы, то есть полгода. Он послал к Абу Бакру человека, чтобы тот передал ему сообщение: «Придите к нам, но пусть больше никто не приходит с тобой». Ибо Али не желал, чтобы при этом присутствовал Омар ибн Хаттаб. Узнав об этом, Омар сказал Абу Бакру: «Клянусь Аллахом, тебе не следует приходить к ним одному». То есть, Али волчевичу и Пайгамбар решить волчевич халифу Абу Бакр. На это Абу Бакр сказал: «А что они могут со мной сделать? Клянусь Аллахом, я пойду к ним». Когда же Абу Бакр пришел к ним, Али ибн Абу Талиб произнес слова свидетельства единобожия, а потом сказал: «О Абу Бакр, поистине мы признавали твое достоинство и то, чем наделил Аллах тебя, и не завидовали благу, дарованного тебе Аллахом. Но ты сам стал распоряжаться этим. Мы считали, что имеем право на что-то, как родственники посланника Аллаха Мухаммада». И он говорил, пока глаза Абу Бакра не наполнились слезами. Потом заговорил Абу Бакр, который сказал: «Клянусь тем, чьей длани душа моя, родство с посланником Аллаха для меня дороже поддержания связей с моими собственными родственниками. Что же касается разногласий относительно этого имущества, возникших у меня с вами, то я не уступил ничего из этого, что должен был сделать, и всегда поступал так же, как на моих глазах поступал посланник Аллаха». Тогда Али сказал Абу Бакру: «Я принесу тебе присягу после полудня». Совершив послеполуденную молитву, Абу Бакр поднялся на мимбар и произнес слова свидетельства единобожия, потом сказал, что Али еще не принес ему присягу, а потом упомянул о том, как Али объяснил причину этого и попросил Аллаха простить его. После этого Али ибн Абу Талиб произнес слова свидетельства единобожия, потом должным образом выразил Абу Бакру уважение как халифу и сказал, что на подобные действия его подвигла не зависть к Абу Бакру и не отрицание того, в чем всемогущий и великий Аллах отдал ему предпочтение перед другими. Али также сказал: «Но мы считали, что у нас есть какой-то удел в том, что принадлежало пророку. Ты же стал распоряжаться этим без нас, и мы рассердились на тебя». Радуясь этому, мусульмане говорили: «Ты поступил правильно», и стали еще больше любить Али после того, как он, подобно остальным, принес присягу. Бойсхар. Rodolfo. И сакурашам вас хавастах сужок лордон сон шубуа сон вула сон жоб тани габурда хавастах. За жоб панду тaqiyat so azdin do qamilan buh ba bi ali so gas buh habalin. Uzujab do tani khatar matsadina. Ажал? Да, что ума шиич, да, что Фатима умерла, так и не просила. Сахиб муслим шииту. Собурди, аслама дуяхи. Шиит, он бьешь буатах киетсу. Сахиб муслим шииту. Сондел боас, царь, меркел утихум. Абу Бакр, Фатима с Абу Бакр. Вообще, при чем Букуза, Шиич? Вообще, про выбор, перебивать, не перебивай, я тебя слушал, я вмешиваюсь. Давай, мастер. Давай, Загамел, дулич, короче. Давай, нормально, камел, дешь? Выбор, ну ислам меня, короче, дало за 3-400 километров. Тягу выбор и второй. Причем тут чииты? Ведь выбор, покажи мне, что Али Абу Бакра выбрали до Агайтар, Хадис Ададит. Я тут,
Агайтан, давай теперь выбрали. Ты же перешел на это. А в этой Приведи мне хадис, что его выбрали. Нет, ты сам перешел на это. Эту шубку надо опровергнуть. Нет, ты сам опроверг. Ты сам перешел на это. А хайкамилан бух балбо, яцабалбо. А Абу Бакр Хаджа опровергнутая личина, типа Фатима не простила Абу Бакра и т.д. и тому подобное. Нет, ты сам перешел на эту тему. Ты сам перешел, я тебя просил. А Абу Бакр Хаджа Нубари. Хабабин бух. Я сейчас ему отвечаю, братья. Это все это ложь, смотрите. Марш Ойл, ногчи. Давай, давай, убегай, давай, убегай. Вперед. Так вот, антитеррор, твоя родня знает вообще о том, как ты относишься к исламу? Личный вопрос. Пикторицу. Никнуть можешь. Косвенно ответить. Ну, хочешь, по-разному. Ну, семейные, личные, как бы, шадл, он обсуждаться до вас, как бы. Ну, что вы думаете? Если у вас есть вопросы, задавайте. Яник. Да. Ты хотел спросить это про консерватизм. Пармат, Мило, помнишь, раньше еще я тебе писал про консерватизм касательно твоего сообщения последнего? Там ты говорил то, что вот лучше чеченке выйти замуж за русского, чем просто нация вымрет. Что ты имел в виду под этим? То есть, я вот, знаешь, самая распространенная идеология чеченцев — это консерватизм, потому что эта идеология более подходимая для нас. Она подразумевает сохранение нации чеченской. А сохраняется она посредством эндогамных браков. А то, что ты там написал, это идет вразрез многому. В частности, вот этому консерватизму нашему, сохранению нашей нации. То есть чеченка выйдет за русского. Я думаю, лучше вымереть нашей нации, нежели там за араба, за русского выйдет. Это же, какие у нее дети будут? Не знаю, смесь араба, русского и так далее. Это как бы странно. Что ты имел в виду под этим? И действительно, вот ты вот считаешь, что вот чеченке лучше выйти замуж за русского, нежели нация вымерет? Ну, ты постоянно, ты не знаю, но мне кажется, что ты мне постоянно это пишешь, постоянно повторяешь это. Любой человек, который меня знает, или у меня в группе был, или знаком, или хоть один эфир мой смотрел, знает, что я говорил. Ты прямо СМС я тебе показываю, его и толкую, и объясняю, но нет, все равно повторяешь одно и то же. Лучше, иначе нация вымрет, выходите за русских, там никто не сказал. Там сейчас по памяти слово в слово не помню, но суть была такова, что если вот эти вот наши ребята будут оставаться такими хачи-эляш, щедолгум, ногчигум, шадолгум, дитсадин, то от хачи-эляш ютчулайше раз квешей. Лучше даваешь, таязер, базар, короче, ногчош, хульшпаца. Кенти яхайбохш. Имелось в виду, чтобы вот кенти яхайбах, я зинадутига Аллаха. Я не знаю, где ты увидел, что ты там увидел за русских, выходите вообще. Смотри, я могу зачитать твое сообщение. Здесь не было намека, если вот не осталось настоящих чеченцев. Ты прямо подчеркиваешь, что за русского там... Смотри, ты пишешь не только за русского принципиально, то есть
да за любого, если нет чеченца. Имелось в виду то, что мы должны стать ногче и мужчинами, которые подразумевают то, что брак это не только там половая связь, как в исламе, а ничто больше, а у чеченцев это вовсе союз двух целых родов, как у королей союз через брак с другим королевством. Мы же не живем во время династии какой-то, чтобы... Ну ты что тебе там непонятно теперь? Я тебе снова говорю то, что вот за любого, если тебе говорит человек, я слышал от кого-то, что ты говорил чеченкам выйти за русского, это правда? Ты пишешь «да» за любого, если нет чеченца. И еще, короче, ты там сказал, что у чеченцев это там, что консерватизм. Да, то, что абсолютно полностью консерватизм вообще нету, он полностью улетучился, а этот пещерный национализм, где вот с нашего эволюционного базиса наши эти гены идут, я альфа там. Я, в общем, альфа и все самки мои. Это просто животные инстинкты. Никакого консерватизма и национализма сегодня в чеченской среде нету. Это можно по виду узнать, это можно по именам их узнать, это можно и по словам, которые они используют и заменяют чеченское. Какой консерватизм? Тут полная арабизация идет. Ну да, по самкам, вот, по животным, по вот этим инстинктам, ну да, там мы какие-то, считаем, что это консерватизм. На самом деле это не консерватизм и не уникальное чеченское что-то. Это есть у всех первобытных племен. Смотри, насчет вот полноценного там, знаешь, консерватизма, то, что вот мы будем там носить там национальную свою одежду, как раз, понятно то, что такого не будет, потому что любого народа, который растет, тем более чеченцев сейчас, по данной аналитике, недавней 2 миллиона, как раз таки нас коснется глобализация, как русских, остальные кавказские народы. Но вопрос консерватизма в том, то, что вот нам нужно сохранить свою нацию, вне зависимости от одежда, говор, это второстепенные атрибуты. Да, они такие же важны, но это второстепенные атрибуты. Но каждый консерватизм, будет и национализм, я лично свою, ненависть к межнациональным бракам не называю национализмом, а более сохранение своей нации, потому что чеченская нация, я считаю, потому что подвергается геноциду, различному виду сегрегации, притеснений, находится на грани демографического вымирания. Поэтому самое главное, первое, что я касаюсь, говоря консерватизма, я говорю, это сохранение нации, межнациональные браки для расширения своей нации. Тем более нас должна касаться глобализация, это русификация, арабизация и так далее. Вот, что я имею в виду под этим. Ну да, это понятно, этот репост, который якобы за что-то зацепиться мне, что-то там упрекнуть меня, который разбрасывают, это из чата смс-ка. Из чата. С кем-то общаюсь, там идет целый диалог и другие смс-ки. Объяснение, дополнение, кому-то конкретно человеку идет разговор с ним. Хорошо, тогда буду задерживать вопросы других, и давай придем к логическому завершению. У меня такая дилемма. Лучше нация наша вымерет или чеченка выйдет за русского? Что ты предпочтешь? Не, чеченки замуж за русских и так выходят, и за арабов выходят, и за всех выходят. Исчезновение нации вопрос я вообще не рассматриваю. То есть я не буду отвечать на этот вопрос. Я такой вопрос не рассматриваю. Все, понял, у меня больше вопросов нет. Антитеррор, у меня к тебе такой вопрос. Как ты считаешь, вообще будет исламизация Кавказа последние, в течение 10-20 лет? Потому что сейчас уже наблюдается то, что кавказцы массово выходят из ислама. Как ты считаешь, будет эта тенденция продолжаться? Вот мой вопрос. Это смотря в каком направлении будут двигаться внешние факторы. Стремиться к национализму.
Ну, это смотря с образованием. Если будем образовываться по мировым наукам, ну, помимо ислама, имеется в виду знаний, набираться и образовываться, то, конечно, эта тенденция будет продолжаться и увеличиваться. Если мы продолжим тупеть, то, конечно, она не будет тенденцией. Такая исламизация на в основном в Дагестане из-за их интеллекта. Чечня, чеченцы, в принципе, для них более важны даты, чем арабская религия. Это лично я заметил. Для чеченцев даже сейчас на первом месте это их национальность. В отличие от дагов, где там главное, чтобы мусульманин выйти и так далее. Ну, это пока сейчас вот старшее поколение, вот из-за старшего поколения, вот я очень много чеченцев видел, своих ровесников, приходилось мне. И все, короче, останавливаются от этой арабизации лишь из-за причин, по причине своих родителей. То есть родители там, типа войнов, чехунш, там, туда-сюда. Ну вот это, если поколение последнее вымрет, то дальше это будет еще хуже. Потому что там уже никакого сопротивления не будет. В исламе можно, и все. И попробуй что-то вякнуть. Я думаю, еще дело в исламе, потому что у старшего поколения это суфистский ислам, это такой либеральный ислам. А молодняк уже чеченский, дагестанский, там, кабардинский, он именно тяготеет по ваххабизму, по салафизму, что есть, кстати, истинный ислам. Я думаю, в этом проблема, а не в самом исламе. Наоборот же, брат. Ислам это же как бы, разные интерпретации, но дело в том, что вот этот салафизм, он побеждает, потому что он основан на источниках. Он вытесняет суфизм, то есть у суфия нету никаких аргументов предложить. У него нету оснований, у него нету... он основывается чисто на фантастике вот этих тюрков. Суфизм точно такая же империя, просто из-за своего национализма тюрками подделанная под себя. То есть нам принимать суфизм или салафизм разницы нету. Мы в любом случае становимся духовными мигрантами. Принимать суфизм это более лучше, чем тот же салафизм, так как национализм все же остается у тебя. Есть какой-то... Да, лучше. На первый взгляд мне тоже так казалось, но он подготавливает почву постепенной салафизации народа. Сначала им дают суфизм, который там вливается, вот как анаконда закручивается вокруг национальной идентичности этого народа. А потом приходит салафизм и полностью это все пожирает национально. И остается в основе своей только арабский салафизм. Антитеррор. Хахтар Донса. Есть ли религии, к которым ты относишься положительно, либо нейтрально? Например, иудаизму, исламу я нетерпимо отношусь. Я свой выбор сделал. Я не буду толерантно относиться к исламу. Ногчи я не отношу к исламу, потому что ногчи не знают, что такое ислам. А когда приводишь им доводы, они вообще тягаются до айгардюч, поэма текул шуа, харцопош, короче. Цунде способ на ислам дюч, Пока есть ногчало у мусульман ногчи, они как бы все-таки тут приходится как-то сглаживать углы. Но когда ногчал дочь ислам, будь то, не знаю, не кавказцы, то же самое, черкесы, там, Дагестане тоже там свое национальное что-то у каких-то народов сохраняется. И с ними можно как-то, не знаю, то ли договориться, то ли общаться, то ли жить. Но когда уже нету вот этого кавказского нашего, то ислам, если единственное, что у народа есть ислам, то это мы Пакистан, Афганистан, там, Таджикистан, вот это вся Египет, Иордания, вот это вся отрезанная от своих корней, забывшая свой язык, культуру,
традиции и все остальное, и не признающиеся арабами, считающимися третьего сорта арабами. В общем, вот такая, любой убивает их, и никого заступиться за них, в общем. Вот такое происходит. И грязно живут, никакой гигиены, ничего там. Потому что в основе своей ислам никакой гигиены не несет. Потому что там и невозможно было. Они не римляне, и в Риме не жили, и в Греции не жили. Они жили среди пустыни, где, когда они находили колодец, то он считался священным. Потому что там не было воды. И как бы... Они говорят, что научили евреев мыться и тому прочее, а также добавляют, что у мусульманина ноги чище, чем лицо у кафиров. Как ты к этому относишься? У мусульманина, не обязательно у мусульманина ноги чистые, это обобщенно слишком. У каких-то мусульман может быть. Например, Мухаммед не мылся постоянно. Он иногда землей вот этот омовение брал, тамамум. Когда в туалет ходил, вместо воды камнями, посуни можно камнями после туалета. А наши люди всегда говорили, он керстнах, там бумагой подтирается туда-сюда, а вы бусалтна. Но мы же не знали, что пророк мы в горах живем среди рек, а у них в пустыне там. Мы же не подозревали об этом. Кафир, в общем, он купается каждый день по 2-3 раза. Мусульмане некоторые, там, ноги мыть не надо, например, по исламу. Свои вот эти сапоги или обувь просто наружную, по обуви просто протираешь и все как бы. Мало кто так делает. И вообще есть мнение, что... Я не знаю, откуда это все мытье, не мытье, но Мухаммед, они этого не делали. Так, ислам при чем тут это тоже как бы непонятно. Все равно. Да. Дрочеры, у меня есть второй вопрос. Например, у тебя родится сын или дочь, без разницы на пол, просто представим такой вариант. Разрешишь ты ему или ей исповедовать любую религию, включая ислам, если он захочет? Не. Ислам, если он будет исповедовать, он или она, то я посчитаю всю свою жизнь абсолютно бессмысленной, наверное, пойду повешусь. Дальше я не знаю, что там будет. Но ногти мешаешь, разве у ногти нет свободы вероисповедания и вообще? Дело в том, что ногти и свобода вероисповедания, но исламу он залог и ногти хил, а национальный, он бук и хайхан, на все национально. Харбая выше, бутига, оглю сунна. Разрешено любить свою нацию, но запрещено возвысить ее над другими нациями. Можно так сказать, если легко хочешь сказать. Нет. Возвышается арабская нация прямо-таки черным по белому. Они считаются возвышенной нацией. Там все расписано, все они объясняют, все доводы, всех алимов, Шафи, Малик, Ханифи, они всех приводят. Сахих Муслиме, даже если 2 человека останется, халифат будет у курайшитов, люди следуют за курайшитами. Курайшит, если идет, то должен уступить ему дорогу, а старшим, если из-за уважения к себе встает, если, прямо хадис, если кому-то нравится, что ему встают из-за уважения, пусть приготовит себе место в аду. Да, читал. Вопрос можно, задать? Да, можно. Вот почему ты плохо относишься к исламу, и вот назови пару главных причин, почему это так происходит? Потому что она как бы делает разделение между, скажем так, людьми. Так и без ислама тоже было разделение, нет разве? Это перечисление идет. Делает разделение и не своих, то есть не свой, он как бы считается врагом. Любой наши и чужие.
дай Бог все хорошее, ну, скажешь там, удачи тебе, всем мусульманам удачи, спасибо тебе, всем мусульманам спасибо. То есть это, ну, вот это семитское изобретение по разделению, противопоставлению нами, мы люди друг с другом тут воюем, все делаем, а они как бы себе бабло зарабатывают. Потому и все люди, и как бы у всех людей схожая культура была до появления вот этих, всех вот этих идеологий семитских. Но тут дело в том, что вообще радикально настроено против национального, против архитектуры, против медицины, науки, всего, что человечество добилось на протяжении этих 5-6 тысяч лет. Хажла, есть такой фактор, если человек презирает что-то, то у него есть друг, принадлежащий тому, что он презирает. Есть ли у тебя друзья мусульмане? Есть. Ничего. Ну, они как чеченцы мусульмане. Вот по анекдоту все. Пришел русский друг чеченцев в мечеть принять ислам. Ему объясняет имам, так спить нельзя, молиться надо, курить нельзя, это. И послушал русский, в конце говорит, не, я такой ислам не хочу, я как чеченец ислам хочу. Тут точно такое же дело. Эдикер. Ну, грешат все. Антитеррор. А ты планируешь в будущем выйти, например, в своей деятельности за рамки соцсетей? То есть вот делать что-то в реальной жизни, например? Не, я скорее идею оставлю. Дальше уже там сейчас выходить нужна осознанная община, понимающая, развитая, которая четко имеет идею и готова биться, умирать и погибать за эту идею и идти до конца. В данное время таких людей очень мало. Кому доверять можно, тем более очень мало. Поэтому как бы надо показывать все эти стороны, плохие стороны, недоверия друг к другу, разобщения, вот этого поедания друг друга постоянного и так далее. Надо вот все эти стороны показывать, ознакомить, как-то уровень поднять. Но если надобность будет, если попросят, если воля народа, воля людей, как бы наших, оно закон. Тогда, конечно, я буду вынужден выйти. Пока я не собираюсь и не думаю, что это придется на моем веку. Хотелось бы, конечно. У меня... Вестхала. Антитеррор. У меня есть вопрос несколько. В курсе ли твои родные, там, близкие, на пути, на котором ты стоишь? И если в курсе, как они отнеслись и как ты относишься к ним, если они мусульмане, конечно. Пытался ли ты там их на свой путь перевести? Опять же, вынужденно мусульманам, чеченцам, вынужденно я нахожу им оправдание по причине того, что они ислам не знают. У меня с людьми нету никаких ссор, я с людьми не воюю. У меня чисто идеологическая война с идеологиями, что они несут за собой, что они представляют, куда приведут. Противопоставление этим идеям своей идеи. С людьми у меня войны нет, кроме тех, кто мне голову отрубит хотят. Не, в курсе ли твои родные? Если в курсе, то как они отнеслись? Ну, личные семейные вопросы, как бы, я не афиширую. Все, тогда. Антитеррор. Вот такой вопрос. Я дискутирую с мусульманами, там привожу им достоверные хадисы, Бухари, и мусульмане отрицают хадисы, там, допустим, где ангел сидит в вагине женщины и кричит, что сперма идет. А откуда такое незнание ислама? Почему у мусульман нет критического мышления? Почему те народы, которые
Оказывается, под исламом взять тех же чеченцев внешне не белые, индоевропейцы, а ментально это чурки, 80%. Необразованных людей, к сожалению. Это Имеется потому что ислам. потому что ислам подает дозированно. Он 2-3 века вот так этому пути, которому 20-30 лет назад. Я не согласен с вами. Ваше утверждение ложное. Необразованный тол. Да, вот сейчас вы наговариваете на ислам как раз. А я. Так, Ну ты что я можешь хотел аргумент. сказать? Посмотри, дай мне сказать, что вы любите там нагонять на ислам чушь и того, что нет, вот там говорится вот так и так. Интерпретация того или иного хадиса, в своем понимании, это, конечно, весело, да. Ну, давайте говорить как есть. Вот там посмотрим ранее, там, век ислама, распространение, и там, золотой век ислама. Там вы скажете, это не мусульманские ученые, это все национальные ученые, Аль-Хорезми и остальные. Вы с этим не Ну согласны? если ты знаешь сам, зачем Да упоминаешь, пытаясь нет, ты же накинуть. любишь это, как, в частности, это Ну интерпретировать. ты же прекрасно рассказывать. знаешь, что это все люди, которым объявлена была смертная казнь. Это институцию, да, насмех выставляют. Что ты говоришь идеологии. Хорошо, Давай хорошо. так, яйца давай. Испания такая, там хорошо. Вот тогда вот Испания. когда захватническую деятельность, начали в Испании, да. Что они там изменили, там архитектура, как ты говоришь, что они там все искажают, уничтожают национальное что-то. Ну посмотри тогда на ту Испанию, того периода, когда шла вот распространение халифата, ну, там Гранада и остальные Андалусия. Что ты по этому поводу скажешь? Она все... Ну ты хочешь сказать, что там мусульмане построили? Ну, смотри, архитектура там как раз-таки арабская, если ты не знаешь. Там вот строения Испания, ранние, да? которые имеются, да, исламского стиля. А как арабского, выглядит притом арабская архитектура? марокканскую я тебе даже обозначу. А как выглядит арабская архитектура? Как выглядит арабская архитектура? Ну это ты же говоришь, что в Ты же Испании меня арабская спрашиваешь, ты должен архитектура. знать. Шалаш из вот этой Не, глины? почему шалаш? Почему Так сразу назови шалаш? мне арабскую архитектуру и покажи мне ее. Где она? Арабская архитектура. Где надо посмотреть мне на арабскую архитектуру? Да, арабскую Церкви, архитектуру измененные ты под можешь мечети посмотреть. или что? Если она Обычные церкви? не была уничтожена вот, США или остальными странами, вот там, как его там, Багдад и остальные города в свое время, которые имели очень сильное значение до прихода монголов, вообще сельджуков, вообще, как таковых, такого, как уничтожено было это все. Ну, вот Это обычные византийские церкви, это не переделанные под византийские мечети. церкви. Нет. Вот эта мечеть, архитектура, это церковная архитектура. Церковная архитектура. Тадж-Махал Ну да, тоже церковная архитектура. конечно, все это. А откуда в Испании купола взялись, дебил? Давайте без оскорблений, я вас тут не оскорблял, не надо тут мне на личности переходить, а тут грань ставьте себе. Ты можешь посмотреть на арабскую архитектуру со времен до нашей эры, Набатейское царство, а также храмы богини Аллах по Аравии, по всей Аравии. Это в стиле греко-римской. Никакой арабской архитектуры не существует. В Испании как может быть арабская архитектура? Как раз И таки какие есть. мусульмане, археологи, архитекторы, какие имена ты там можешь назвать в Испании, кто что-то простроил, Ну, делал? регион Андалусия тебе достаточно. Просто изучить. Это римская провинция. Это не 2000 римская лет. провинция. Нет. Как Просто не изучи. римская провинция? Ну, просто изучи Испания историю это Андалусии. самая серебродобывающая Как римская переводится провинция. Андалусия? Андалусия, как можешь, хочешь называть ее. Мне не интересно, что это. Я тебе говорю, Испания 1000 лет является римской Испания провинцией. римская провинция, не только римская она была как раз таки.
А чей она еще там? Рим 2000 лет был. После Все Рима кто принадлежало там? ему. Скажи мне. А Испания После это Рима же не самое... всегда существовал. Рим распался, Рим поделился на Западную и Восточную империю. Потом эта Западная и Восточная империя была уничтожена. Там. Потом сначала арабы, потом османы и так далее. Ты мне про Испанию говоришь, про архитектуру, Ну говоришь, ты же я мне тебе про Римскую говорю. империю начал. Тысячи лет до ислама, 1000 до лет. Мухаммеда. Ты вообще Ну, дашь мне что-то сказать или сам хочешь поговорить? Я подожду, Ну, дай хорошо, знать, говори. когда закончишь. Римская империя 1000 лет, вот, по всей этой, Ирак, Сирия, Египет, по всему этому строила по миру, строила дороги, дошла до Британии, построила там огромные стены, крепости, города. А Испания, она вообще до этого им принадлежит, это самая большая серебряная, вот это, серебродобывающая ихняя жила. Она всегда была ихней провинцией. Ну, в какой-то момент Римская империя спала, туда пришли арабы и захватили то, что там есть. Я не могу понять, при чем тут ислам. Эта империя пришла и захватила то, что есть. То есть исламской культуры там нет, как и самой архитектуры и так далее. Ну, арабского халифата там может быть какие-то постройки, но их строили не мусульмане. Мусульмане даже флот не имели. Мухаммед очень сильно боялся моря. Они даже вообще плавать не умели. Они Константинополь, когда напали, первое нападение арабов, они нанимали христиан, вот этих, на флот, христианский флот. Они проиграли, когда уже Константинополь чуть не захватили, потому что христиане перешли на сторону Константинополя. То есть они свой флот даже не имели. То они туда могут с Мекки и Медины взять, понести и дать Испании. 1000 лет там. Римская империя уже все основала, все сделала. Что они туда могли из пустыни унести, я не могу понять логику. Антитеррор. У меня есть один вопрос. Я хотел бы услышать чисто да или нет, просто краткий ответ. Есть ли религия, которую ты исповедуешь? Нету. Нету. Но ты говорил, что ты язычник. Ну да, я язычник, потому что я не христианин, не иудей и не мусульманин. А ты сам знаешь, последствия Подожди. чего вот Яник, возникло? Яник, подожди, Яник. Я всегда видел в твоем канале, как ты яро пытаешься опровергнуть, в принципе, ислам и религию, понятие как ислам. Вот пытался Я не ли пытаюсь, ты я как-то это доказать? делаю. Ну, вот ты делаешь это хорошо. Ты пытался как-то доказать, в принципе, достоверность своей религии, если ты ее исповедуешь? Нет, я же сказал, у меня нету религии. Так ты сказал, У что меня ты... религия, если можно назвать, то это доказательства, факты, доводы. Вот моя религия. Антитеррор. Минуту. Если бы у тебя была возможность выйти в открытую, либо же вот в голосовом формате на диспут с любым из арабских ученых, вот, например, как Фаузан, Фулейдж, какое бы имя ты хотел видеть в качестве своего противника? Ну, если Фаузан это не был бы моим противником, я бы ему задавал вопросы, можно ли маленьких девочек жениться, он все подтверждал бы просто. И никакого спора там не было бы. Я бы ему сказал спасибо. Что арабский этнос выше, чем все остальные этносы, правда. Да, и это задал бы, да. И все вот эти наши мусульмане, что отрицают, по всем этим темам прошелся бы. Вот самый частый аргумент, который я слышу, когда я вот с админом очень нахожусь с ними на дискуссию, задаю им этот вопрос, то есть вот ваш ученый, один из самых авторитетнейших, говорит о том, что арабский этнос, он выше, чем все остальные этносы. Они в аргумент приводят то, что арабы нам ислам принесли. У них вся идеология, все взгляды строятся на том, что арабы нам религию принесли.
Да, типа, мы не умели подтираться, в туалет ходить, вообще дикие какие-то варвары бегали там. Женщин крали, невест крали, они нам принесли, короче, убивая и насилуя наших прабабушек, принесли нам свет. Да, Так они при этом говорят прямо и открыто. у них есть шариат, то есть, например, там не кради, не убивай и так далее, но при этом вот у нас, у кавказцев, у каждого своего народа были определенные вот свод законов, например, у чеченцев там навчала, у нас, у аварцев свой был, у других народов свой был, при этом там законы были такие же, то есть не кради, не убивай, не лги, но при этом они не считают то, что как бы можно следовать и нашим народным сводным законам, которые вот совпадают в принципе с шариатом. При этом они отрицают эти законы, при этом принимают шариат, в котором написано то же самое практически. Стоп. Не антитеррор ли говорил, что наши традиции схожи с традициями кельтов и остальных европейцев? Братва, у меня вопрос, а кто это за человек вообще? Да, обычный Такой, человек, типа. который... Мне просто Нацелен на интересно, то, все ему чтобы вопросы оскорблять. задают. Мне интересно, вот, например, на данный момент у нас нигде нет шариата абсолютно. В Саудовской Аравии его тем более нет, а в Афганистане это Саудовская шариат. Аравия, причем которая зависит от Запада и является собачкой Запада. Ну, который я говорю поставлен о том, Запада, там, Сауд, который убивает всех репортеров. Там более-менее осталось. Ну, это, конечно, Там более-менее ты там хорошо абсолютно приводишь. нет шариата. В Афганистане его точно так же нет. В Афганистане это нет. вообще шариат Бача-Бази. У них Бача-Бази не Это к искоренилось. исламу относится, я тебя поправлю еще. Не надо тут нагонять. Да, смотри, это да, но при этом, раз Тогда они почему объявляют, на что у них кой там черт ты имарат, привел у Бача-Бази, них, если подожди, дай я договорю. Они объявляют шариат, получается, такие практики, как Бача-Бази, должны Они быть полностью объявляют, искоренены. и борются Полностью с искоренены они Бача-Бази. должны быть, и те, кто следует вот, этому Бача-Бази, их Ты должны изучил преследовать. Но историю, кто однако, внедрил Я, это конечно, Бача-Бази, тебя скажи? перебью, но Оберг задержал от... За что? но однако, этот Бача-Бази относится, конечно же, к исламу, берет истоки свои из ислама. Объясни мне истоки Бача-Бази, я это могу даже... традиционные обычаи пакистанцев там и так далее. Ты, наверное, просто видеоматериала начитался, которые основа это карикатура на ислам, хотя это не более чем обычаи, традиции. Не, Хорошо, я ладно, вообще карикатуры давай, не подожди. читаю. Я Шариат? человек, у меня есть репутация и имя, и как бы тем Мне более у меня нет дела есть до очень этого. много Подожди, врагов. более-менее, где Сейчас я шариат? закончу, секунду, дай секунду закончу. Тем более, каждая буква у меня ошибкой допустить вообще букву я даже нельзя, потому что у меня очень много врагов и хейтеров, которые цепляются даже где невозможно зацепиться. Поэтому я человек, у меня репутация и слово, я по этим картинкам просто так в интернете начитавшись никогда ничего не говорю. Я опять повторяю, могу, как раз у меня завтра тема по этому поводу. Я всех алимов, вот этих бачабазников, всех их имена, их хадисы, и аяты, и все это собрал. Бачабази берет свои истоки именно из ислама. Нигде в мире. Это чисто исламское изобретение. Оно появилось на основе того, что Мухаммед обещал вечно юных мальчиков, безбородых, безволосых, в раю, муджахид, вот этим, обитателям рая. И основываясь на этих аятах, алимы и выдвигали вот все эти бачабази. И его эволюция этого бачабази, все это собрано. И будет как раз завтра по этой теме. Все доводы, все у меня есть. Хорошо, ты говоришь, что буквально проходишься по каждой любой теме. Вот ты с этим, где он там Мефесто обсуждал конкретно про реконструкции, там про архитектуру ислама. Да, ты можешь прав в том, что такое, как арабская архитектура нет, но есть там обобщенное понятие, как исламская архитектура. Это в совокупности и персидская, и турецкая, османская, там арабская. Потому что, сам знаешь, прошел такой процесс, как в целом, вместо своих народных адатов арабы больше предпочитают сейчас исламский адат, поэтому это есть... это не исламский. Тут дело я тебе саму обстоит как с этимологию русскими. объясняю.
Да, Я один тебе польский вот этот писатель говорил, русские называют все славянским, чтобы потом назвать это русским. Арабы делают и делали всю историю то же самое. Весь зороастризм они назвали исламским, и потом сделали его чисто арабским. Сегодня это ислам В арабский. любом случае, я говорю тебе то, что вот исламское, ты говоришь, с внедрением ислама начинается разрушение всех социальных институтов, народов, прочей Ну да, архитектуры. Во-первых, да. Андалусия, когда вот пришел Андалусия ислам, это вообще там тысячи действительно лет назад. экономический Почему вы уровень. про Андалусию говорите? Посмотрите Ну, сегодня потому что ты вокруг. затянул эту тему, я хотел Вы сказать, почему в ты меня прошлом перебил. живете? Так в чем Ну, проблема извини, ответить на говори. вопрос? Я Ты тебе в прошлом тоже живешь в констатирую прошлом факт язычества, о но том, это что тоже ислам осталось не в прошлом. приносит такого, то, что ты Язычество говоришь. это не прошлое. Это как раз таки прошлое. Чеченцы Да не прошлое. да, это прошлое. Я Как раз язычник. таки. А Ты, почему это например, прошлое? идешь, когда у тебя что-то Хорошо, болит, давай когда тогда у тебя я какая-то болезнь, ты же не делаешь, как говорил Мухаммад, 7 фиников ешь, и мочу верблюда Не, он не говорил пьешь. здесь. Ты идешь в медицину, Нет. обращаешься за помощью к Это врачам, хорошо. которые Это дают медицина клятву на том, язычнику Нет, Гиппократ. это не в Ага, этом. да. Ты говоришь, что тупая язычество аналогия. Это умерло. тупая аналогия. Ты Тупая живешь в аналогия. Российской Федерации или в Европе, Не, ты подожди. живешь по римскому праву, по праву язычников римлян. У тебя вся жизнь, все вокруг это языческое. Ты говоришь, язычество в прошлом. Нет, конечно. Ислам в прошлом. Просто еще Ты не что ты этим понимаешь. хотел сказать? То, что я не пользуюсь советами, то есть хадисами, то я являюсь не Нет, там... вот другой Смотри, человек говоришь, сказал, что что ты язычество в первый... прошлом. Я ему отвечал. Подожди, хорошо. Развитие Хорошо, оно понятия действительно в прошлом, потому что медицины, его кто в нем, разжигали скажи? самое альфа. Ага. Смотри, язычество ты говоришь не в прошлом. Давай вот к истокам появления язычества. Давай вот твои предположения. Как ты, вот расскажи мне хроники вот, возникновения язычества. Вот моя версия, я тебе сразу кратко здесь справку дам. Язычество в буквальном смысле, скажем, оно появилось ввиду необразованности, к которой ты так скептично относишься вот в рамках ислама. Язычество как раз-таки появилось ввиду необразованности люда, потому что они любым явлениям, как солнце, луна, придавали экстраординарный характер, то, что это божественное явление, потому что это не повседневное, то, что ты пошел помыл зубы, это не то, что это то, что ты не можешь контролировать. Поэтому они придавали этому такой, знаешь, божественный характер, потому что не могли сами индивидуально этому дать значение. Ты говоришь, что ты язычник, и я констатирую тебе факт о том, что ты человек первобытного слоя. Ну это же логично. Абсолютно нет. Это абсолютно нет. Почему нет? Абсолютно Ну, нет. скажи. Обоснуй. Потому что, да, сейчас буду говорить. Потому что наоборот. И еще добавлю то, я что каждый отвечаю, народ подожди трактовал секунду. эти боги Ты мне же по-своему, этих задавал божеств вопрос. трактовали Да, по-своему. понятна твоя позиция. Во-первых, христианин верующий, мусульманин верующий, вот именно он и является человеком первобытного общества. Язычество – это не какое-то там единое, догматизированное, записанное в каком-то веке, что нужно исповедовать до судного дня, то есть бесконечно, не развиваясь и не отходя от установленных рамок и границ в каком-то определенном веке, в каком-то определенном народе. Ислам конкретно – это самое первобытное понимание мира, зафиксированное в 7 веке и которое не может развиваться. Язычество же, оно не имеет догм. Сегодня мы знаем, что такое солнце. Мы его не обожествляем. Когда мы не знали, мы его обожествляли и не говорили, что солнце надо обожествлять до судного дня и не записывали это нигде. Мы то, что знали, а то, что не понимали, то, что высших наших сил, то персонифицировали ипостасием Бога, божественной силы. И продолжая весь этот путь, развиваясь, мы, язычники, дошли до сегодняшнего уровня. Наука – это чисто языческое изобретение. И его продвигают, и сегодня оно развивается. То есть, еще раз, язычник – это не какая-то определенная, единая, монолитная религия, как, не знаю, христианство, там, ислам, иудаизм. Язычник – это значит не авраамист, и все. То есть, я не отношусь к авраамическим религиям, поэтому я язычник. И я разговариваю. Язычник – слово именно в русском языке. Оно через Византию идет.
Когда вот они приходили, приносили, крестили Русь, они называли местных племен, которые там на старославянском, на своих языках разговаривали, какими-то дикими племенами, которые на своем языке разговаривали. От слова язык и идет язычник. У римлян они пеган говорили, там, деревенщина. Это чисто был статус, типа, на французском разговаривают цари, там, и так далее, там, на своем языке, как те на романском, на латинском, свои эти Библии, все это читают, в общем, очень продвинутые, цивилизованные, а это дикие, как бы, на своем языке разговаривающие. Я язычник, потому что я Штука бьюч бошек чай клабе ночи ма. На бац раска. Флайнг Датчман Flying Dutchman šī ir nokļuva trāīnā, Мефистос, что могут залил, я всегда задавался вопросом почему ты такой ярый исламофоб? И, ну, я пришел, наверное, к ответу, и у меня к тебе вопрос. Будучи маленьким, тебя пиздили мусульмане или как? Борде мадица, и что можно же Да, постоянно, везде, все, да, мусульмане обижены, короче, просто безосновательно, чисто свои обиды понашлись. Да, а я ищу микрофон, думаешь. Антитеррору, ты говорил то, что вот ислам никакой вклада, вот интеграции не унес испанскую культуру. Вот я забыл это название, сейчас. Альгамбра вроде бы, да, Альгамбра. Знаешь, вот такой дворец в Испании. Ну, как пример тебе говорю просто. Знаешь, вот такой дворец в Испании, который построили именно арабы с приходом со своим. Если ты будешь опираться за документированным архивом той эпохи, ты можешь прочитать то, что когда был ислам там, то есть именно арабы, там действительно было избежание стагнации, например, экономический рост и рост в целом. Ну, на современным меркам можно сказать, что там была индустриализация. Ты знаешь про это? И как ты же сказал то, что вот твой первый довод был о том, что ислам разрушает народы, там образованность, там невозможно жить, а вот Андалусия нам показывает другое. Как это обуславливается? Опять же, исключение лишь подтверждает правило. Испания, Андалусия. Если честно, вы с этой Андалусией уже задолбали. Расскажи, как римские императоры. Как буквально ты просто манипуляцией уходишь от вопроса. Ты захотел... В смысле? Это не манипуляция. Ты приводишь исключение. Это была манипуляция, лишь подтверждает правило. Твои слова были о том, что ислам разрушает культуру, социальные институты. Я тебе привел я аналогию, сейчас противовес это тебе. говорю, да. Ты говоришь, что Да. тебе надоело. Это манипуляция. Я еще раз тебе говорю, исключение лишь подтверждает правило. Ты мне постоянно говоришь про Испанию. Хорошо, истрактуй Построили мне. один храм. Хорошо, Маша Это Аллах. не храм. За 1400 лет. Что они построили? Так этот список бесчисленно можно вести. Я просто тебе на конкретное указание привел, потому что вы разговаривали на этом. Да, построили. Что они построили? Много Кто чего это построил, организовал? вот ты, конечно, смешно, опять-таки. В смысле много чего построили? Они Бурдж-Халифа построили, никак канализацию до сих Чего пор ты не про могут. Бурдж-Халифа вообще говоришь? Тадж-Махал. Ну, 21 век они до сих пор не могут ничего построить. Все им строят Дело такие. Если не ты больше, не видишь, подожди. что они там строят, не Ты, строят. во-первых, не ссылайся на Бурдж-Халифа, потому что мы говорим о том, что якобы по твоим словам ислам закрепился в 6-7 веке, правильно? Ислам вообще не существовал в 6-7 веке. Нету ни одного упоминания об исламе, о Мухаммеде, об Аллахе вот во всех этих завоеванных странах до 7-8 века. Ислам развивался, эволюционировал на протяжении 1000 лет. Тогда ислам вообще либеральный. Там захватил Знаешь, Багдад, в чем построил минус халифы, язычества? переселились Знаешь, в в чем Багдад. минус язычества, в чем Даже минус ислама? есть голубые халифы, которые гомосексуализмом занимались. И их немалое количество. Есть А какие алимы. у тебя доказательства по поводу этого? Ну, Все доказательства, подожди, все источники. это русские всё как есть. раз таки, помнишь, вот, если это русские, это вообще, в принципе, основатели, ну, имели значение сильно. Тоже у них была традиция мужеложства, и что, ну, почему ты Ну, про них маша не Аллах, говоришь, что даже? теперь делать?
Ну что тебе делать? Ты же говоришь, о, голубые, почему-то даже Я да, говорю, арабы на начальном вообще, этапе ислам в принципе, был не передать либеральным. это мужеложство Ты вообще было, с что одного ты говоришь? я что-то говорю, ты берешь и какой-то в дебри идешь. Я Ну ты понимаю, тоже ты будешь Так ты идти, тоже это да. делаешь, так ты но тоже ты это хотя бы делаешь. послушай, Так, когда тебе отвечают. Я же слушаю вас, когда вы приводите свои аргументы. Ответ Я тоже привожу слушай. тебе аргумент, это оказывается расточительство моего времени, потому что ты говоришь, что исключение Ты не подвигает. аргумент привел, ты привел вон в начальных этапах, когда что-то они захватили и там что-то кто-то построил. Я Дело еще не раз в говорю, этом. арабская Каков архитектура, контекст покажите был? мне на территории Саудовской Аравии, где появился ислам. Покажи мне сохраненные архитектурные объекты. 4 стены Каабы. Вот что построили арабы Так это и ислам. основа, так это основа. Ну и Ну да, это то, что построили они. Все, что вокруг, строили кефиры. Все. Единственное, что построили Римляне, а мусульмане, как это строили, 4 скажи стены мне? Каабы. Черный куб. Ну И вот мне братья как вот римляне эти строили, скажи меньшие, мне. квадрат Малевича. Черный. Вот вся их архитектура. Вы реально она хотите весь сказать, день что семиты развивается принесли равноценно европейцам прямо архитектуру, факт развития культуру? язычества. Ты Так мне и реально развивается. хочешь сказать, что семиты принесли европейцам культуру? Ты серьезно? А нет, зачем европейцам ориентализм? Зачем? Я говорю тебе то, что арабская вот эта архитектура, она развивается каждый день, как ты констатировал факт о том, что язычество развивается с помощью людей. И знаешь, вот фатальный минус Ну язычества. покажи мне арабскую архитектуру, ну покажи. Ты же просто-напросто из головы слова выкидываешь. Ну нет, ну ты зачем коварным образом вопрос строишь? Ты сказал мне, я просто Ну опираюсь покажи на твою вот же на логику. экране, открой и покажи арабскую архитектуру. Испании, везде, покажи нам. Что они построили, что они И, сделали во-первых, своими смотри, руками я мусульмане. руководствуюсь твоей же логикой, то что, смотри, минус язычества и превосходства ислама в том, что оно хоть и закрепилось в 6 веке, но там есть состоятельность и самоорганизация, понимаешь? А Мгм. язычестве нет. Мгм. И как ты сказал, оно до сих пор В развивается. смысле в и поэтому язычестве оно нет? несостоятельно. В смысле в язычестве? Язычество тебе дала школу, образование, Вот, больницу. а ты же Это все говоришь, что язычество. Испания. Пойдем, проведи ему просто собор Кордовы, один из стилей арабского, ну, архитектуры как таковой. Арабская культура, то есть арабская Вы когда архитектура, ищете это более арабское абстрактное что-то, вы понятие. Есть почему ислам, смотрите в Испанию, я не могу понять. Одно из завоеваний, я тебе скажу. Ну, на Как, какой-то как момент раз таки. завоевали, потом Хорошо, выгнали. антитеррор. Ну да, Антитеррор римляне Арабская тоже продолжается. архитектура завоевывали. Ну должна как ты быть, где еще жили не арабы, строили? правильно? Где живут Подожди. арабы. Арабы туда, да, Почему вы дошли мне постепенно, Испанию, да. Как населенную и римляне в испанцами и свое время европейцами, доходили до приводите в разных пример, я не государств. могу понять. Ну, И то скажи, исключение какое-то. подожди, Зацепили за подожди. А голову. как римляне строили, скажи? Они не завоевывали свои там то территории, там государства, которые там Они жили? завоевывали и сами строили свои Ну вот, они архитектуры. тоже завоевывали и сами Нет, строили. Ну они дальше. завоевывали Как то, нет? что есть, и Разве нанимали это местных. Так? Нет? Ну а что, в Назови чем мне проблема, одного если можно арабского нанять? Да, архитектора. можно нанять, деньги Вот платят. назови мне Какого-то имя другого. арабского архитектора одного. Римских я Хорошо. сейчас тебе бесконечный список буду приводить. Хорошо. Хорошо. Армат, у меня к тебе вопрос. Да. Как у тебя хватает терпения слушать этих недоразвитых отбросов в виде этих? Ну, Ты сейчас заводится. опять на оскорбление решил перейти, да? Ну, с этим ты свою интеллектуальную развитость не показываешь, то есть Не, он не судов о тебе, он не про вас говорит. Нет, я про такие, про их. Про их. Что про их? Что про их? Аллах нахуй, смоткер, чувак, хуй недоразвитость, нахуй. Аллах, кстати, его тоже обсирают. Ничего страшного. Мой Пока не думай, научишься нормально, там, не знаю, сформулировать свою мысль, ну не пытайся. Давай Сначала без личности, иди, найди, пожалуйста. У меня Личности, наверное, микрофон никто не зависает переходил. отбросывает.
Если у него есть какой-то рациональный довод, пусть выносит, мы его обсудим. Но если касаться вот этого развития интеллектуального, это уже с третьей стороны вопроса. Да, все правильно. А что там с Андалусией? Ну так, что-то Андалусия. Великое изобретение мусульман. Построили великую Андалусию, которая до сих пор поражает своей архитектурой и канализацией, которую в 21 веке даже мусульмане, арабы не могут построить себе. Это все в корне меняет, все, перебываемся. Да, полностью. Все, идем в пещеры Афганистана и Палестины. Все, под пещера. Чтобы избежать системы. Будем антисистемниками, антизападниками, великими аскетами. Будем мусульманами в пещеру жить. Иначе никак. Наружу выйдешь, под кефиры надо. В любом. Куда не построишь, посмотришь, под кефиром надо жить. Только в пещеру. Поэтому ты с измененным голосом сидишь здесь. Да, конечно. Кстати, антитеррор, ты сказал то, что наука, она языческая, как школа и так далее. Можешь обосновать это? Ну, конечно, Гиппократ, Аристотель, все они были язычниками. Вот они являются основателями. Рим, вся школа, образование, право, конституции, суды, все это основано по всему миру, распространено римлянами. Язычники завоевали мир. И все живут под языческим изобретением, развивают его и тащат его. И будут тащить, потому что язычество – это истина, а не семитское вот это извращение всего и вся. Черные дыры, теория относительности и тому подобное. Ну ты же говорил, что мы верили в всякие эти божества, не знаю, что это. Так является ли это истиной? Конечно, является. Например, фольклором передается знание, именно научное знание. Например, там сексуался родился из камня, ударил Бог грома и родился из камня. Камень об камень ударишь, родится сын Бога, Бога солнца. Искра дает огонь. Вот они говорили правду, ничто там нету ложного. Это наука, это знания передавались именно вот такими способами, потому что других способов не было. Сейчас дальше язычники придумывают способ и дальше идут. Добрый вечер, можно вопрос? Добрый, задавайте. Нахчима, должен быть такая штука. Задавайте, слушай. Скажите, пожалуйста, вот мы с вами уже 1400 лет ждем пришествия Джаджаля. Когда уже будет? Сегодня ночью. Скоро. Его в подвале. Когда придет, тогда и узнаешь. Пока что жди. Метиста, я у тебя не спрашивала. А я не просил меня грубить сейчас. Ты женщина, в первую очередь. Я говорю. И что, я женщина, я тебе даю право меня грубить? Исключительно других, вот, более такой экстраординарный вопрос. Зачем? Это если бы это тебе было дозволено знать, то это написали бы в Божественном Писании. Логично? Ну, 1400 лет ждем, пришествие уже когда будет? Просто я жди еще 300 лет тебе. Какого ты ответа от меня ожидаешь? Ты думаешь, я секундомер веду или песочные часы? Вообще, прихода Антихриста не упоминается ни в одном писании, то есть в Библии. Вот христиане тоже не знают, когда Антихрист придет. Они тоже говорят, как мы скоро. Поэтому это глупо. Сакарон, арабский архитектор. Антихрист, Да. 1400, цай башу деза доно пеца арабский архитектор. Да я здесь, база, давай. Архитектор Минди Сабаль подойдет.
Реально, представляешь, работает, я tulkšu, что я школ на испанчан, европейчан, цивилизации, архитектуру. Да, ты то тоже ошибаешься. Как раз таки он там статья лохов, а она еще раз. Давай, это Хаитян просто арабский архитектор там построил в каком-то веке какой-то грандиозный что-то. Все это были завоеваны. Это, чтобы ты понимал, с исламом точно такая же ситуация, как с Третьим рейхом. Вот Третий рейх победили американцы, к тому моменту самые расисты на земле, на планете. Коммунисты вот эти, самые тоже ублюдки на земле, растащили немецких ученых, и последующие все изобретения, ядерные, атомные, калашниковые, вся их технология, все эти ракеты сделаны нацистами, вот этими немецкими учеными. Но, как сам понимаешь, у них типа выбора не было говорить, что это сделал нацист. Поэтому как бы они приписывали то каким-то евреям, то каким-то русским. Тут точно так же. Захватили там Персию, Египет, и все это как бы приписали себе на месте живущих людей, которые уже тысячи лет эту архитектуру уже довели до блеска, полностью управляют ему. А эти с песков пришли, они никогда ничем не владели, они ничего вообще управлять, строить, ничего. Все, что они построили, это, еще раз повторяю, 4 прямых стен Каабы. А те на месте уже все это знали, они нанимали их. Все писатели, вот эти писари, все они персы. Вот этот самый прославленный, надутый Абу Али ибн Сина, который только и делал, что просто переводил Аристотеля и других греческих язычников, потом вообще проехался, из ислама вышел, был наказан 1 раз, 2 раз, смертный казнь. Но поскольку врачей больше нету нормальных, а халифу нужна медицина, и неважно, что говорит шариат, халиф всегда выше. Он его оставил в живых и сделал своим визирем. А сам Ибн Сина говорил, что Вселенная не сотворена, она извечна, пил вино. В общем, никакого отношения к исламу он не имел. И был сам персом, и Хорезми тоже. Все остальные вот эти, у индуса Брахмагупты математику списал, индийские цифры. Сделали их, назвали их арабскими цифрами, хотя они являются индийскими. В общем, вся эта леволиберальная политика сейчас ведущая, космополитическая, глобальная. Кто-то тут говорил, я вижу, что вы тоже все националисты. Так вот, ислам – это самое мощнейшее оружие глобалистов по смешиванию всех. Это самое такое продуктивное оружие, которым сегодня пользуются все вот эти глобалисты и внедряют его повсюду. Вон, посмотрите, Вестминский дворец, там какой-то немецкий Бундестаг. Везде приглашают вот этих одетых, немытых, вот этих небритых, эти азаны читать и так далее, все эти вот этих арабов. И везде его культ. Вон Байден в прошлом году поздравлял с Рамаданом, с наступлением, с окончанием. То есть это везде культивируется именно глобалистами, чтобы вы понимали. Ислам он уже показал на деле, что он хорошо вот этим может действовать в этом направлении. Я вам приводил пример. Афганистан, Пакистан. Все уже абсолютно отрезанное от корней, необразованное быдло, которым управляют, и постоянно там идут войны вот эти гибридные через вот этих своих местных, вот этих, как они называются, каких-то ячеек. Управляют ими своего агента, он Лоуренс Аравийский. Один пошел, там целое восстание сделал всем арабам. То есть это абсолютно очень хорошо превращает в серую массу рабов любое общество. И именно это выгодно коммунистам всяким сегодняшним, и глобалистам, и космополитам. Имейте это в виду. Угу. Так.
зачитать, если вы не против. Так, по поводу готической там вот, архитектуры, европейских соборов и тому подобное. Там происхождение этого всего. Что? Все. Так. Это считает как раз таки Дина Дарк. Это востоковед, она известный востоковед, что архитектурные стили и инженерно-строительные идеи, легшие в основу готической архитектуры, перекочевали в Европу из оживленных торговых городов Ближнего Востока, создав неповторимый облик как европейской, так и американской архитектуры. Поэтому Дарк убеждена в том, что западный мир в большом долгу перед арабским и исламским миром. Доказательством этого ее утверждения и посвящена упомянутая научная работа. По всему европейскому... Знаешь, гендер какой у нее? Какой гендер? Да. Проверен, 100% лесбиянка. Отвечаю, 100%. Настолько Сейчас я тупую вещь проверю. сказать. Я сейчас не про гендер, конечно, говорил. Скажи ее имя. Диана Дарк. Ну, я не знаю, смысла это читать, в общем. Опять же повторяю, покажи мне арабскую архитектуру. Мало ли кто, что там что-то написал. Вот этих левых очень много. Так ты тоже что кто-то где-то написал вообще. Я вообще не понял, что тут смешного. Ты мне покажешь арабскую Так архитектуру? ты же сказал, или нет? мало ли того, что там кто написал. Я тебе ответил так же, как и ты. Ну, мало ли того, что кто-то где-то сказал про этот. Да, вот именно. Теперь покажи мне, у нас секта. Теперь покажи мне арабскую архитектуру. Ну что, вот Альгамбра, как кто-то сказал, был Для построен... тебя это Дина Дарк, авторитет, и все, что она Диана сказала, ты принимаешь на истину, правильно? Да. Все, что она говорит. Теперь, если я найду, что она говорит, что там... Почему вот любой доктор наук авторитетнее твоих слов будет? Почему? Да. Теперь Хорошо, покажите я тоже- мне арабскую архитектуру. Легло на основу европейской архитектуры. Арабская архитектура. Скажи, соборы, которые Биг Бен и тому подобное. Да, наподобие только- Каабы, да, они? Биг Бен наподобие Каабы, да? Да. Опять Да, ты да, любишь ссылаться на Каабу. А на что тогда? Приведи мне вокруг Каабы что-нибудь, что построили мусульмане. Ну покажи мне арабскую архитектуру, ну покажи Ты ее. постоянно упоминаешь Каабу. Хорошо, я все Вот, делаю он постоянно, просто покажи посмотри арабскую архитектуру. Просто покажи мне, вот арабская архитектура, вот. Пройдись там, не знаю, как пирамиды, вот, пирамиды построили египтяне. Шумеры там, зиккураты, космические вот эти свои лаборатории. Персы, дома Лаборатории, мудрости. где эти? Кааба, Зартрошт. Накши Рустам, где похоронен Дарий, Ксеркс, Артаксеркс. Вот такие архитектуры. Ты покажи знаешь, мне где они арабские. похоронены, там это все, Да, что ты да. перечислил? Да, конечно. Я не знаю, при чем тут все. Ты посмотри, ты же говоришь про архитектуру. Ты хоть знаешь, что такое архитектура? Вот самые построенные людьми какими-то вот за всю историю какие-то чудесные объекты, посмотри, не знаю. Арабская архитектура звучит даже смешно. Тему сменим. Давайте тему сменим. Походу забуксовали в этой архитектуре. Да, Одди. Одди, ты фейковый Одди или настоящий Одди? Удобно. Шкварт был, авола Одди. Маршвогил, худо олча. Ларлоя. Все нормально. Зуд материала Одди. Дица. Утуцига. Мечты дела за алу. Переводишь хуже, удобно. Отдыхаешь в отцоварда. Эксперт, зубишь, молдаться пока.
Üldse açma rolik milyar تعيش بس يا مليار يصير مليار Антитеррор. А о чем твоя книга вот Ордер Хорса? Ну, о многом, о многом. Конкретно вот про появление языка первого, про эволюцию живых организмов, про появление языка, про появление всех первых религий, про появление авраамических религий, суть их, смысл их, цель их, про индоевропейские верования, богов индоевропейских, языков их сравнений, параллелей и тому подобное. Вот сколько людей ты смог наставить на свой путь, так скажем? Салам алейкум. Ну, немного, немного. Аллах, сразу автоматом, арвах, самое, что ни на есть, исламофоб. Ну вот. Это же твой друг Салах, Милуи, который постоянно в Вене, который в Вене Луи. Да, подними руку, может, это ваххабист. Ага, обязательно, да, ваххабист. Ну а что? Это же практически одно и то же. Что одно и то же? Прагматический ваххабизм и салафизм одно и то же. Латин, ожидаю, я хочу просто посмотреть. Давай послушаем. Салам алейкум всем, родные друзья. Я интересуюсь по вашей истории уже сколько? 4 месяца. Я из Кыргызстана. И вот сегодня мой день, праздник, День независимости Кыргызстана. Мы обрели свободу. Поздравляю. Поздравляем. Спасибо. Поздравляем, процветания. На днях пришлось, допустим, я осознал, что такое свобода через ваш канал. И выбор... По вашим выборам я узнал, что такое своих, вот, допустим, предков и своих вот корней, допустим, мы откуда взялись. Допустим, религия, это, как сказать, говорят, что уничтожается, типа искоренизается. Это типа полная, как сказать, эксплуатация населения, народа. Ты вышел из ислама, да, я правильно понимаю? Да, вот, типа, ну, наш народ, типа, как сказать, в 15-14 веке принял. И вот, допустим, потом, как сказать, после этого уже, как сказать, уже потихоньку исчезать начала уже культура. Вот замечаю в последнее время. Узнал, что у нас еще после исчезновения культуры уже по-другому начался. Я раньше помню, у нас мы игрались, допустим, какие там игры, называется альчики, козлодары, вот эти вот. А как приходят после 90-х, как после Союза, уже, как сказать, нарастается вот этот термин ваххабизм. Ваххабизм – это раковая опухоль на наших народах, которую нужно вырезать. Да, вот я тоже хочу, как сказать, чтобы наш народ уже понял. Я у вас даже понял, что вы говорили, допустим, у арабов, допустим, традиция. Если я поеду к ним, к арабам, и скажу-ка, вы давайте похорон будете вести 2 дня, держать труп. Они не будут слушать.
А почему они к нам приезжают и навязывают нам свои традиции и строят на нашей земле школы и это, как сказать, свои культуры они нам уже проповедуют. Прям приезжают и строят? Да. Я что-то не видел. Последний раз, когда у вас индусы или пакистанцы были, вот и там их выгоняли, и все. Там арабов я что-то не видел среди них. Ну, как сказать, это у нас типа говорится, это в столице происходит, а я живу в другом в этом регионе. Так это в столице живут кто? Твои соотечественники. Ну да, вот они уже по-другому у них понятия, свои менталитете. Они приехали с юга области. Они не местные. Какие у них понятия, менталитете? Я думал, у В вас Кыргызстане один выгнали менталитет. мигрантов, которые нарушают Конституцию Республики Кыргызстан. Не надо путать одно с другим. Дайте ему до конца Я сказать. не путаю одно с другим. Я ему сказал, вас недавно выгнали. Он не может отвечать за весь народ. Он пришел рассказать о том, Я что не у нас говорю нет ему свободы. отвечать за весь народ. Я всего лишь привел момент. Я не говорил, ты должен ответить за то, что вы сделали. Нет, я такого не сказал. Я сказал, у вас там недавно вот это было событие. Упомянул и все. Не надо тут интерпретировать. Постсоветское пространство СНГ. Кыргызы – один из самых смелых народов, которые 4 раза свергли свое правительство. 44-й тоже не забывайте, когда что-то говорите. Так Ну, он как ничего сказать, плохого не имел в виду. Что в Ну, 44-м было? Они тупые просто. Да, У нас них есть мусульмане то, что ты говоришь, но у них нет ума. Вот это вот запомни, да. Что в 44-м было? Она про депортацию говорит. Сталин, Джугашвили, настоящий народ, не надо мусульманин, перебивать и Дайте, который дайте ЦК девушке КПСС уничтожал Блок и диалога не надо церкви, и заводить. мечети, и все остальное, Мефисто, сослал нас в Сибирь Никто и не Дальний выгонял в Восток. Кыргызстане мусульмане, не надо переводить. Выгонялись мигранты, Ну ты же которые нарушали привела нам доказать, Конституцию вот, пример Кыргызстана. 44-й год. На кой счет ты это привела? Flying Dutchman. Еще раз спрашиваю, что 44-й год. Пожалуйста. У нас вот, допустим, с юга страны есть такая область Ош и Баткен. Они приезжают и уже потихоньку там уже свои типа понятия ставят. Вот так вот. Свои это какие понятия? Ну, в своем вот менталитете. У них с юга, как сказать, они ассимилированы с узбекским, с таджикскими менталитетами. А у нас на юге, как сказать, более по-европейскому. Там на казахском уже, уже схожими. Казахи, Знаешь, казахи мне- и все остальные, это же азиаты, Центральная Азия. Ну, Да. Знаешь, мне немного непонятно, вот в чем суть твоих слов. То есть ты говоришь о арабизации, но при этом ты говоришь о том, что там какая-то часть вашего народа, который находится на границе с Узбекистаном, ассимилировались под них уже. И переезжая к вам, ставят свои, так сказать, узбекские там какие-то порядки. Причем это не... слова. Да, у меня такой же вопрос. Если ты имеешь в виду арабизацию, то есть арабизация — это уподобление неарабских народов от арабской культуре, когда люди ставят, например, арабский язык выше своего. То есть вот я видел тех людей, которые прямо говорили, лучше бы я забыл свой язык, но знал арабский. Это явный пример арабизации. Когда люди хотят подражать, когда они, извините меня за выражение, пятую точку арабам вылизывают до блеска и возвеличивают их нацию, вот чуть ли не боготворя. Вот это арабизация. А то, что какая-то часть народа ассимилировалась под другой народ и при этом едет качать свои права к вам, это не арабизация. Ну, теперь я понял. Я вот еще хочу, допустим, сказать. Мой учитель по кыргызскому историю говорил, что вы не должны забывать свою историю, потому что как народ не помнит свою историю, он забывает свое уже будущее. Он прав. Да. У нас вот есть писатель Чингис Айтматов, правильно говорил, мы должны развиваться под собой, чем под другим народом.
Допустим, почему арабы не помогают, сколько, 22 страны не помогают Палестину? Потому что единой умы нет. Понимаешь, сама концепция строится на том, что если какой-то народ мусульманский, его притесняют, эти кефиры неверные, вся мусульманская умма впрягается за этот народ. Но однако мы на сегодняшний день видим абсолютно обратную картину, то есть арабы своих же арабов кидают. Это явный пример служит нам всем, кавказцам, на то, что арабы нам не братья. Нам вообще никто не, так сказать, братья из Закавказья, да, например. То есть кавказские народы еще, да, можно сказать о том, что мы какие-то братские, потому что нас всех, в принципе, связывает там какая-то общая история, там моменты и так далее и тому подобное. Но если мы говорим о том, что вот арабы наши братья, и если, не дай бог, на Кавказе случится война, арабы нам не помогут. Да, я вот еще слышал, в 91-м и 94-м, короче, в там, Чечне, был такой человек, Хатаб, араб, короче. Он типа, как сказать, хотел уже арабизацию Чечни. И вот... Русский же собой там как раз есть момент. допустим, он хотел, как сказать, арабизация полная, как сказать, типа построить Эмират Кавказ. Но при этом федеральные войска, федеральные войска, этот, как сказать, вытеснило его. В 2002 его, как сказать, уже ликвидировали. Арабизация началась в первую очередь не с Хаттаба, а с шейхов Фатхи, Фурус, Мартани. Ты немного путаешь. Так вот. Но он из нашего народа нормально. Ты же говоришь на историю. Не, я к тому, что араб там вообще ни при чем. Хаттаб, да, он при чем. Как сказать, теперь я понял вас я уже 4,5 года вот уже за этим каналом уже осознал. Допустим, лучше этот со своим народом, со своим культурой. И вот. Зачем привязываться к этому арабу за 5000 километров от нас? С чем нас связывает? Они даже боятся, как сказать, боятся, как говорится, цитата есть. Пророк говорил, бойтесь тюрков, потому что они сильнее наши умы. Сильнее наши умы? Да, такого он не говорил. Нет. Так ты сейчас опять-таки искажаешь его слова. Будь добр, не делай так. Армат, скажи. Самое интересное, тогда тюрка вообще не было. Да. Тут какой-то адрес приписывает. Мы кыргызы из Енисейского Алтая пришли уже каком первом-втором веков. Это племя Саяк, Бугу, Саргабыш, Солто и Кытай. Куда они пришли? В этот Тяньшань. Китай. Как сказать, по-современному это горы. Это наш Тяньшань, Алато. Мухаммед же не знал о них. Он, как сказать, не знал, но через другому передал. Через персов, либо через каких-то. Я слышал, арабская битва. Таласская битва была. Через этот, походу, было. Конечно, турки понадавали мусульманам, потом уже сами исламизировались. Потом тысячи лет. захватили, Константинополь. Да, 1000 лет. Арабы не смогли его захватить, турки захватили. А Кипр? Мусульмане не смогли. Еще я знаю, что якуты наши братья, они более-менее уже, как сказать, сохранили уже свой идентичности и свой мифологический.
Кто? Якуты. Да буряты же не мусульмане. Не, они наши братья по этому народу. Ага. Буряты, Какая у нас основная тема для диалога была, для разговора вообще как такового? Я понимаю, ты там решил поделиться своими мыслями, но ты мешался. Культуры, самобытности. Так что чуть-чуть есть в словах доля правды и спасения. Не, ваххабизм это реально это плохо, да, это ужасно, радикалисты это зло, да. Я не являюсь радикалистом, вот это и радикальные вот все эти движения, мне это не надо. Но мне и также не надо, чтобы вот нападки были на какую-то, вот вы такие, вы мусульмане, у вас то течение, у вас то столько течений, но вы мусульмане, вас надо уничтожать и убрать вообще вашу идеологию. Ну, пришел к нам ислам, но и наша история зафиксирована то, что вот шейх Мансур, Байсангур Биноевский и остальные, как его, Алдаман Геза, как его, на русском надо, Алдамов. Алибек Хаджи Алдамов. Да. Много раз было попыток создать Кавказский эмират, вот и даже еще до того, как после Горской республики, период, когда это Тапа Чермоя просто сбежал, вот это масонская ложа потом перешел. Да, сейчас в 92 году, точнее, в 2000 году тоже было, последний имарат хотели построить, тоже имарат Кавказ. Да, такие авантюристы у нас за историю много было. Шейх Мансур точно так же. Вообще он записан Это как история, итальянец. как-никак, что бы ты ни говорил. Ну да, какие-то авантюристы были, полили крови нашей, используя нас в угоду Османской империи, тюркской против русских. Как называется это? Когда между двумя противоборствующими странами посередине какая-то республика или страна, через нее, в общем, свои интересы делала. Ну, разменная монета, скажи как есть. Ну да, типа, вроде этого использовали нас. Ну да, мы были пешками в большой этой шахматной игре. Да, теперь нас много, и мы должны становиться много, и тем более, когда национальность уже много людей, то оно уже как хочешь, не хочешь, там уже все расслабляется, когда глобализируется. Поэтому нам надо уже своих интересов что-то делать. Я То, с что тобой ты согласен, не хочешь. национальные интересы, конечно, надо продвигать, но не надо вот так упрекать. Национальных интересов не бывает, если ты смотришь в сторону арабского черного Я камня не и смотрю поклоняешься в сторону ему. арабского. Я прошу не Потому что оскорблять. завтра придет, там построит какой-то имарат Саудовской Аравии. Они придут, чтобы установить шариат, именно ваххабитский, салафитский, как вы его называете. То есть исламский закон установить. Ты лично возьмешь в руки оружие, как за имамом Шамилем пошли те, кого ты назвал, и будешь воевать против нас, националистов чеченских, как воевали против чеберлоевцев. Все, кого ты назвал. То есть все имена, которые ты назвал, это люди, убийцы чеченцев, которые не отказывались от своего национального. То есть хочешь, не хочешь, если ты мусульман, ты будешь, если реально ты верующий, а не просто для вида, типа, для имиджа, для моды, если ты реально верующий мусульман, ты против своего народа пойдешь, потому что у тебя идея не народ, а ислам. Некая высшая цель, высшая идея. И ты ничего, если у тебя будет сила, не будешь видеть. Но при этом можно быть умеренным мусульманином
не подасть в крайность. Можно быть, Да. можно. Тут он опять говорит, что мусульман надо уничтожать. Я лично это опять же повторяюсь. Но У ты же нас с против мусульманами идеологии проблем как нет. таковой. Я не Да, призываю я тебя против убивать, я прошу идеологии, тебя не да. оскорблять, не пытаться то, все. Мы не радикалы, мы не Я против, мы вообще не ни хотим разу не тебя оскорбил резать или никого убивать. вроде бы. Что? Я ни разу тут никого ничего не оскорбил. Я не говорю, что ты оскорбил кого-то. Я тебе говорю, вот, там ислам, Да, вот то, все, оскорблять то. это неправильно, Да, мы конечно. мусульмане, да, часть нас мусульмане, часть или что-то еще, не знаю. Но от того, что Но там мы вот у должны нас научиться разные как-то сосуществовать и это понимать, да, что я тебя поэтому... национальность и религия, оно не связано. Религия – это личное дело каждого. Да, вот Вот я это поэтому... осознание самое главное, и все пройдет. А пока мне как бы из-за вас 10-20 человек, скажем так, толерантных мусульман умеренных, у меня как бы я на вас ориентироваться не могу, потому что там огромный процент радикализма, и он продолжается и сверху, и снизу везде навязывается, и замещается полностью. С ними мне приходится радикальные методы принимать, но опять же я с людьми этого не делаю, только с идеологией. Если эта идеология хочет существовать, то хотя бы она должна понимать и дать место и другим идеологиям. А если она не дает этого, то я тоже, хотя я буду один, но я тоже не буду давать тебе место. Потому что так не бывает. Мне можно, а твое все грязное, ты нечисть, ты грязный язычник, мы такие чистые, тебе голову отрубить надо. Так не пойдет. Это личное дело должно стать религия. И какая бы эта религия ни была, лично мне это никакой проблемы не будет. И я вообще смыслом не... И был бы я албанцем, например, я вообще ислам не критиковал бы. Потому что албанцы и христиане, и мусульмане, они ощущают себя единым народом. И никаких религиозных каких-то непоняток у них нет. Албанец, все, брат. С 14 века по Кстати, да, 18 я согласен, это то, вот к чему нужно нам стремиться. То есть, когда человек, Да, я согласен, например, тоже с вами. кавказец, мусульманин, неважно какой нации, говорит о том, что другой кавказец его нации ушел с ислама или там другую веру принял, то он там, например, чечено-говорящий или авар-говорящий, то есть тем самым выписывает человека из нации. Это абсолютная глупость, потому что то, что люди в каждом народе уходят из ислама, это абсолютная норма. Так было, есть и будет. Ну, это в абсолютно этом нормальная еще практика. нет. Да, извини, что перебиваю. Да. Почему? Потому что вот есть аварец, я мусульманин, и есть аварец христианин. Между мной и им, кроме как в вере, нет абсолютно никаких различий. У нас с ним одна история, одна кровь, один язык, общие национальные какие-то герои. И почему я должен говорить о том, что он авароговорящий, то, что он не из моего народа, только потому, что он не разделяет со мной мои религиозные убеждения. Так, среди адыгов же то же самое есть. Есть моздовка, там православные адыги, то есть христиане и мусульмане. Можно я один вопрос задам, братья? Вот, в частности, какое мнение среди наших народов? Религии. Ты лагаешь. Я продолжу. Это из-за... Его слышно? Нет, не слышно. Он залагает. Он лагает. Да. Дальше религия абсолютно ничего в этой жизни не видит, и у него кругозор, он не выходит за рамки религии, что крайне печально. Можно я один вопрос задам именно антитеррору? Программа на самоуничтожение народа. Они не вмешиваются, просто разделяют, и народ уже дальше сам себя уничтожает. Вписывает каждого, превращается в пещерных каких-то дикарей. И каждого, кто выходит из пещеры, выписывают из народа. Мол, мы всю историю жили в пещере, давай поживем в пещере. Так, давай теперь я скажу.
Теперь следующее. Ну, дело, ну, выбор религии это дело лично هو каждого. مرتقطة А? هو مرتقطة Централ, вот. Короче, я хотел один вопрос задать. Меня слышно? Да, слышно. Короче, ты упомянул, что имам Шамиль объединился с некоторыми чеченцами, точнее с подавляющим большинством, и начал войну против чебервоевцев. А в чем проблема вот имама Шамиля, если он сам был избран чеченцами имамом? Имам Шамиль был в первую очередь противником царизма. Если бы он был противником от, как ты говоришь, чеченцев, что заключается вот в твоих словах? Сосветлинский, например, признан чеченцем имамом. Кто? Сосветлинский. А при чем тут Сосветлинский? Я именно про историю говорю. Я тебе привожу аналогию. Ты говоришь, что он Да, Я его тебя очень многие спрашиваю чеченцы именно, в слушают. чем Сейчас я проблема имама закончу. Шамиля. Я понял твой вопрос. Я твой вопрос понял и более глубоко хочу донести свой ответ, чтобы ты понял мой ответ. В общем, Абу Умар Сосветлинский ему Закаев дал ичкерийский паспорт. В общем, Мансур Садулаев вообще свою жену ему дал. Кто такой Ингушетии я Закаев? сейчас Кто его могу тебе... избрал? Ну, чеченец. Ну, он И чеченец, огромное да, но количество... кто его избирал? Народ его Сейчас. избрал или кто? Не, я про Сосветлинского говорю сейчас. И огромное количество чеченцев слушают его и считают авторитетом. Более того, не только чеченцы, я вам сейчас покажу ингушские группы, скриншоты, где они постят Сосветлинского с детьми и пишут: «Маша Аллах, наша сестра родила», ну, ингушка имеет в виду, родила Сосветлинскому еще одного сына, наша умма наполнилась и тому подобное. То есть точно такие же люди какие-то, которые вожделеют постоянно вот этим дагестанским радикалам. У нас это я очень много замечал, наши радикалы просто вожделеют дагестанским радикалам. То есть тут точно такая же ситуация. Имам Шамиль абсолютно никем и никогда не признан, и никто его имамом не делал. Это обычный авантюрист, который бегал со своей бандой, который через политику там, кто-то он воюет, чеченцы тоже воюют, мы вместе воюем, и все. Этот знает религию, вот спрятался за религией. Точно так же делают и все остальные. Вот. Ахмад Хаджи стал президентом, дошел он на этот путь через именно ислам, став муфтием, он стал авторитетом и после этого стал президентом. То есть это самый удобный способ самореализоваться, ислам, не делая ничего абсолютно, просто там какие-то исламские одежды, слова употребляя, ты становишься авторитетом. Так ты самоутверждаешься. То есть имам Шамиль, то, что он воевал против чеченцев, это абсолютная истина. Это зафиксированный момент, это знают до сих пор живущие потомки этих людей, с кем они воевали. Да, Это известный факт. А то, что его чеченцы избрали, это вообще блеф. Это, да, предательство, конечно, было, но в основе своей они сражались против империализма за свободу свою собственную. Не хотели. Да, этот прикрывался религией, да, и типа был царем. Типа имарат он построил, и типа он какой-то там амир. Но мы все знаем, если есть князь, если есть царь, если есть лорд, то когда лорд, князь, царь сдает позиции, сдается, его народ не воюет. А тут он сдался, а что, чеченцы, война в Чечне остановилась после этого? Нет, война в Чечне. Так он не был никаким царем, он не был никаким имамом, лидером и авторитетом для чеченцев. Не, после него же уже других выбирали имамов. Байсангура Биноевского также.
Ну, это их выбирали, это громко сказано. Это просто у нас такой менталитет, его все знают, и именно через него нами и управляют, Ну и да, он пользуются. авторитетный был, поэтому его Через подвиги. воинственность, если кто-то Да, да, воюет, воинственность то он как наши бы ценятся все. автоматически, да, как бы автоматически становится авторитетом. Но это знают наши враги, и вот постоянно среди своих этих воинов посылают, используют, а по факту они нигде не воевали, никогда не воюют. Слушай, а шейх Мансур же никого же не предал. Он умер, он сам вот это, там в крепости Да, жил да, в Сибирске. да. Шейх Мансур в Дагестане поучился исламу. То есть на момент шейха Мансура Дагестан, он как бы уже все покорен. А вот, ну, до этого сколько лет? Персия, 800, 300, 400 лет под Персией. Потом вот эти... Ну, это самая важная точка была, равнина единственная, через Кавказ на север, где Ты можно про шейх пройтись. Мурзу Окотского хочешь рассказать? Да, он, да, и все нормально у нас было, как бы, Ну вот тогда эти тот же период ты завоеватели. про перса шейха забываешь также. Берса шейха, я не знаю, может быть и был такие сейчас конкретно про шейха Мансура. Он где-то в Дагестане учился, говорят, но где он умер, вот это, в крепости, он зафиксирован как итальянец. У него даже есть интересное имя, и никто, кроме чеченцев, его чеченским героем не называют, он нигде как чеченец не зафиксирован. Это вообще интересная личность какой-то. Есть его записи, где-то 2-3 человека под его именем действовало еще. То есть это время было авантюристов. Шейх Мансур под героем считается у нас. По факту А никто письмо не знает султана его Муртазы или историю кого там? и что который он сделал. да. Он учился в Дагестане, поехал в Черкесию, поднял там людей, и там же и его пленили. Причем тут чеченцы, и причем тут геройство чеченцам, он вообще непонятно. Но он сегодня какой-то герой. Герой в чем? Это непонятно. А кто для тебя является героем из чеченцев? Так он как раз таки сражался. Он Героями там клинки являются взял, все безымянные чеченцы, которые поколениями шли под землю и никакого геройства из этого не строили. Это было обычным делом любого мужчины. Не знаю, когда. Как тут, наверное, больше подойдет цитата Дудаева, который на первом съезде чеченского народа он сказал, когда народ говорит о героях прошлого, это означает, что нынешний потенциал его иссяк. Ну, также Дудаев сказал, что вот нужно идти к шариату, вот, ставить законы, исходящиеся шариатом. Нет, он дословно, что он сказал, мы посмотрели Конституционный суд, теперь нам надо посмотреть шариат. Он ты даже не смотрел знал, все что он его намаз читать не выступления? умел. Да, это дословно его цитата. Мы А на уже чеченском видели выступлении, конституционные. где он в военной форме там стоит и говорит. Можно я задам вопрос? Может быть. Вот. Дело в том, что Дудаев вообще не умел намаз нормально читать и не знал А вообще, кто что умел такое тогда, ислам. когда вот НКВД, Ну КГБ вот, контролирует? да, вот. И то, что он говорит в плане, если в каком-то военном деле он ас, и он что-то говорит, то его слушать, это понятно. Но когда он что-то говорит по теме, в которой он абсолютно ничего не знает, делать это авторитетом, это уже превращение в культа личности. Это самое главное, от чего нашему народу сегодня надо избавляться. От культа личности, которого нам подкинули через Мухаммеда. Отсюда идут ноги. Нету никаких авторитетов, личностей и так далее. Если человек умер, защищая свою землю, и только свою землю, свой народ, если он умер, то после смерти его считать героем, воином и так далее, это понятно. Но все равно культ личности, он очень плох, потому что это превращает народ, самосознание и вообще народа воспринимается любая информация по авторитету того, кто говорит что-то. То есть истина авторитета, а не авторитет истины. То есть это полностью переворачивание всего. Любой кто-то что-то говорит у нас сегодня, мы же все знаем, там сколько ты учился, что ты делал, где ты был, где ты воевал. И все. Если он воевал,
если он где-то был, если он где-то учился, то все, что он скажет, мы воспринимаем как истину и не проверяем ни источников информации от него. Ничего абсолютно. То есть у нас все держится на авторитете. И его используют, пользуются и всегда будут пользоваться, пока у нас такое мировоззрение, которое полностью надо вернуть и перевернуть на 360-180 градусов. Хорошо. Так скажешь, ну, опять-таки, Дайте Кыргыз задаст вопрос, он что-то хотел сказать. я думаю, это будет неуместно. Ну, пусть задает. Вы считаете кыргызов великим народом? Ну, по тюркскому. Никого, кроме себя. Ну да, это тоже я хотел сказать. Допустим, я вот... Каждый свое, как бы. Каждый хвалит свое. Да, вот. Допустим, есть же у вас, как там называется, даватчики? Ну, знаете же слово даватчик. Призыв, да. Призывщик. Ну вот, Проповедник. в последнее время они приходят к нам и вот стучатся в дом. Вот, просыпаюсь дома, кто там стучит, выхожу и прям говорит, ну, приходите, так-то, так-то, они нам час, вот, ну, пудрят мозги, типа, приходите, ну, давайте, так, призывают и все. А приходишь, они потом другое говорят. Это, как сказать, у нас в Центральной Азии, вот, как там называется, Хизбут Тахрир, вот, они более расширены, чтобы их, блин, уже 10 лет с ними борются, они не могут исчезнуть. Это как называется, жук Колорадо. Они, Можно я как сказать, кое-что скажу резко? Антитеррор тебя в паблик Позднякова закинули. За это. В смысле? В бутылке твое видео. Какое? Бутылки видео. Телеграм-канал «Бутылка» называется. Там твое видео, там запущено как раз. Какое? Я не знаю, это им надо сказать. Зайди, посмотри, я ничего не понял сам. Вот я Бутылка заметил. надо Сейчас написать, да? Я сейчас покажу тебе антитеррор. Масана, GTA Масана. Видно? Нет, ничего не видно. О чем ты? Что ты камеру там это трансляцию включил или что? Куда? Экран, выведи на экран. Сам чували, говорит, что а сейчас Камера, а где шо? Это у Арслан. него, нет, это у кыргыза. Ну, это долгий вопрос. Там надо еще конкретизировать, как бы. У меня вот подпишись, теперь зайдешь, Да, поговорим. полный подписан. Вот теперь Тогда я думаю, жди его эфира тогда. О чем ты его спрашиваешь? Сейчас он... Ты на его ТикТок подписан? ТикТок, Ютуб, еще не Инстаграм, вот, не подписан. О, он и в На Инстаграме. ТикТок не подписан ты, да? Подписан. Всё. А у него еще второй есть, я тебе сейчас ссылку скину. Алло, انت عاشقو. Сенек скину, ты вашворсон. Здорово. Армат, кинул видео. Микаэл. Бутылка чувак, бар. Генио. Кажирио. Сочувствуем тебе, son карата и... Да. Ох, чу классы, что он за не лечит. Веселый ставит на весь чувала. Это курсы Боги появилось. Сёга я это сообщит яхту, что в чем прикол. Джихад бошел, кацан группу, типа, бусобно оскорблять, прямо группу джихад.
Вот я рычаг остановится, а у меня фронтенд только не работает. В чем прикол, я вообще не понимаю. Что-то не нравится, что у нас какая-то академия, что-то появилось, чему-то учат людей. Пармат. М. Последний раз таджик гастарбайташ помимо сбитого. Давай. Я понимаю, что мощный Иоанна, зачем я не шайдат была. Пойдешь, делаешь, ладно, я сделал, да. سريع واحد أشوي شو تعرف أنا بحرمت خلا أشمه بيتي شي بحرمت تعجب بس ليش نقطة يردش قلت ليش ناس تيتي بوشت أذكر بينيش تعرفت وبررت توش هذا بوشت إذا عدتيش نقطة يردش إذا Это не вопрос. Если шейх Мансур, они авантюристы, да, Шамиль и так далее. Потом, он Хаджи как ты относишься, он же призывал к миру. Ну, Кунта Хаджи, если его слова послушать, то это был ярый антиисламист, будучи сам в исламе, как бы изнутри разрушая ислам. Все, что он говорил, приводится, что против шариата и ислама имама Шамиля. То есть, как бы, за сохранение нации и тому подобное, что он говорил, ну, мне нравится. Я Так согласен. Тейми Библа тоже то самое хотел для народа. Ну да, может быть. Я конкретно про шейха Мансура говорил. Не про них. Тайми Бейболте было восстание, как и кровь полилась, а Кунт Хаджи наоборот призывал сохранение жизни. Тейми Библа хотел, искал пути, но ему не давали его. Договора нарушались, то на него нападали, ему ничего не оставалось, кроме как отбиваться. И... Армат, ты всегда упоминаешь при каком-то споре, там, типа, 9-летнюю жену пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. А что ты ни разу не упоминал там Исаака, который там полюбил Ребекку и женился на ней, когда ей было 3 года? Подожди, там есть и английский король, который там отменил законы церкви и женился на малолетней девочке, да. Ну, и кроме пророка, саллаллаху к ней сватались и другие арабы. Там как раз И тем более, давайте... Ну, они так как раз Вообще мне разницы нету, кто там Исаак. В общем, для меня это одно и то же. Ислам и христианство для меня, я полностью убежден, что это дочерние компании иудаизма. Ну, это твое собственное мнение. Философия. Это не только мое собственное мнение, оно подкреплено существенными доказательствами и основаниями. Все пророки, там, Закария, Яхья, что в переводе означает «любящий Яхве», «помнящий Яхве», еврейские пророки переписаны, и вся исламская концепция строится на том, что арабский этнос появился от секс-наложницы Ибрахима, рабыни Агар. Сезон, а ты не брал, ты не брал тот факт, что в то время люди там, не жили долго, и в итоге там приходилось там в детстве Ну уже, да, не приходилось, будучи взрослым, ровесники. отдавать дочь. Значит, Да, фактор да, потерял. ровесники женились, да. Вот. Но Тогда то, что, почему- приведя пример какого-то болвана из истории какого-то христианина, еще какого-то болвана, который женился в старческом возрасте на ребенка, пытаться выгородить Мухаммеда, но это же оскорбление Мухаммеда. Я считаю, что вы сейчас оскорбили Мухаммеда, сравнив его с какими-то, не знаю, королями, не сравниваем. мерзостями и так далее. Мы тебе привели аналогию. Ну вы же, аналогию с кем? Ты С же каким-то сказал, вообще он левым такой, чуваком? типа, ты Как ты можешь читал то, сравнивать что у него Мухаммеда были? с левыми людьми и проводить аналогии с левыми сравнивал людьми? даже близко. И Я то, тебе и сказал то, что историю, и самое которая была. интересное, Вот знаете, я не перебивай меня, я тебе рассказал. не, историю, самое которая интересное в была. ваших аналогиях то, что ни один, кого вы называете, не женился даже в 9 лет, там еще Что, старше ты был. хочешь сказать, что не женился, да, он?
Ну, в любом случае, на 9-летней же не женился. Вот нет, Второй. когда, во сколько лет, сколько лет было? Ну, вы же говорите, вы говорите. Ну давай. Во ты сколько скажи. лет он Он женился? не 9 женился, лет? когда ей было 9 лет. Нет. А то, что он до 18 лет до нее не дотрагивался, тебя вообще не Кто касалось. кто тебе это такое сказал? Ну ты что, хадисы же разбираешь, ну изучи. Ты можешь Фатхуль Бари, Шахарна Сахиха Муслима, Сахиха Бухари прочитать, где они спали, как они спали, месячные. Все это описывается. Открой Сахих Бухари, книгу Ты брака. знаешь, хадис, который ты должен был знать, чтобы разбираться в этой теме. В этом нету никакой проблемы. Зайди в Google, зайди Нет, в арабский почему я словарь. должен ходить в Google, когда Я вот тебе ты знаешь, отвечаю, ты что меня он спросил, 9 лет. и если меня спросил, то слушай ответ. Ты меня спросил, откуда ты знаешь, спал он с ним или с ней или нет, правильно? Правильно. Я тебе отвечаю. Возьми арабский словарь или зайди на любой исламский сайт и напиши там, что значит никах с арабского языка. Накахту – это прямо таки означает только проникновение. Арабы не используют для брака обозначение. Слово «никах» – это оскорбительное слово. Это значит прямо на русском языке слово, начинающееся на «т» или «е». Арабы говорят при замужестве о замужестве «завадж». А нам подсунули никях через ислам, то есть опорочить, мерзости нас превратить, смеяться над нами, самоутверждаться, смотря на нас, посмотрите, какие дебилы. Мы тут стыдимся между собой говорить никях, а вон чеченцы бегают, белые люди, там, вообще тупее нас. Ага, какие мы супер-пупер избранные. Реально животные эти все люди. Мы семиты избранные. Антитеррор, можно задам вопрос? Допустим, Да, вот, допустим, почему у вас есть такое слово махар? Это арабское Нет. слово. Ну вот, а у нас девушки, как сказать, они не соблюдают против, но при этом они просят махар, типа там квартиру в центре, там машину Мерс. Ну, зачем они так делают? Не понимаю. Ты у них Ну, спроси. это мировая проблема, это не именно киргизская или религиозная. Религия, когда дело касается кармана и живота, она вообще исчезает. Ну, вы еще Религия это это когда слышали? ты уже сыт, поел нормально галушки, там уже чай попиваешь себе после... Допустим, я да, еще да. слышал, мута, временный брак еще есть такой. Типа ты за 100 баксов можешь неделю там шиковать. Не понял. Ну, есть нике. 100 баксов. Посмотри, как понравилось. На месяц нике делают. Его Мухаммед отменил на 19-й год пророчества, в день Хайбара, в 628 году, Вот это 9 мута? году. Да. Слушай, Он 19 лет позволял его, но через 19 лет он запретил. опять ты нападки, как всегда MP делаешь на Pirохахтар всех. дерса. В смысле нападки? Это истина. Ну, Это ислам. истина, Я ни на опять-таки какие истина, нападки не блин, делаю. нет. В смысле не истина? Временный брак Мухаммед запретил только на 19-й год своего пророчества. 4 года до своей смерти, в день Хайбара. Книга походов. Сахих Бухари просто открываешь и читаешь. Поход на Хайбар главу. Свободе им детан каждом пельмени шимия таузы. Маша, хотя то что, да, чего смешно. Глупые такие вопросы задает. Корт, дик выше. Да, нормальный вопрос, что задавать есть. Я хотел бы серьезный вопрос обсуждать. Антитеррорса цахаттардер. Инц адук аш упоминать тока. Инц цунхадиш инц ани мехта упоминать де шадат соша пророкан ша целярцун яга неплохо отзываться о пророке. И после смерти пророка Цанги Мари и Агнаяти и Гуду. И большинство хадисов именно Айша написала. Вот он говорил. Вот слушай, я хотел мободу еще до сберду. Вообще осознание, цензаума, цела, дайлу, это не мари, дайлу, беду.
Tošiem arī ceļā arī dūcer madā. Sažot galvā, собор цадо, ахахтар моделас. Когда Мухаммед умер, с халифом стал Абу Бакр, отец Айши. Именно по причине того, что Айша, когда умирал Мухаммед, увела его к себе, и Мухаммед умер на коленях, на груди Айши. И после этого она сказала, вот, там, пророк сказал, там, то-то и то-то, Абу Бакр должен возглавить. То есть это, ну, понимаешь, зачем ей это говорить, уже все закончено, и она может захватить власть. Она и его отец. И они так и сделали. У них вся страна, у них власть, зачем им что-то говорить против? Они наоборот будут поддакивать народу, что да любой фильм посмотри про королей или еще что-то, любую книжку почитай. Король всегда подбрасывает то, что надо народу, и делает вид. Всегда. Это политика обычно. А то, зачем что ей сидеть и говорить, что я не хотел выйти за Мухаммеда? Это просто Но твоя теория, она не основана на реальных событиях. На реальных событиях основано то, что она играла в куклы, ее перед тем, как выдать замуж, ее откормили, и после замужества даже она долгое время играла в куклы со своими маленькими подружками. Это реальность. И дальше меня не интересует, что она говорила, не говорила ли она еще что-то и так далее. Это факт. И это является сунной для мусульман до судного дня. Это то, что сегодня делают отрезанные от своих корней все эти мусульманские страны, общества и народы. Афганистан, Пакистан, Ирак и так далее. Причем тут кукла, которая... Мне вообще это не интересно, я его даже не говорил. Человек зашел и говорит, ты Слушай, постоянно... ты же сказал, что был самозахват власти. Там не ты было как, такого. зачем Его ты выбрали куклу, сподвижники. Как тогда верблюжья битва произошла? Как тогда Али полгода не разговаривал? Али и дочка Мухаммеда, его жена Фатима, с Абу Бакром полгода вообще не разговаривали. Фатима умерла, Али ее ночью сам похоронил, и только после этого присягнул Абу Бакр. Если все нормально было. Как же верблюжья битва, где Айша возглавила войско потому что она против играла в Али? куклы с подругами. Причем тут это, Да. как ты по смыслу привел это, расскажи мне. Смысл то, что она маленький ребенок, он старик, и этот брак состоялся. Это факт. Дальше как было, что было, говорили, была ли она против, не против, это меня не интересует. Это ребенок, и она уже от педофилии. И она уже привыкнет к этому. Она не знает, что такое плохо, что такое хорошо и так далее. Она уже от педофилии. Аль-Хаттаби сказал, ей было дозволено играть с куклами, потому что в то время она еще не была половозрелой. Это мнение спорно, но возможно, верно, так как было... Я вообще про это мнение не говорил. А еще было... Я про это мнение не говорю, я Сахих Муслим. Когда произошла битва при Табуке, она Я про Сахих достигла Муслим хадис половозрелости, говорю. поэтому более верной является версия, где говорится, что история это произошла в битве при Хайбаре. В смысле более верной является? Я тебе Сахих Муслим хадисы говорю. Что Я она тебе играла говорю, в что куклу. при битве, И в этом при вопросе Хайбаре нету было никакого 14 спора. миллионов лет, когда она играла в куклу. Кроме Сахиха Ну да, Муслима, может есть быть. другие Сахихи, Какая которые мне говорят разница? про это. Она уже 5 лет замужем тогда. И то играет в куклы, короче. Не выросла даже в 15. А нам-то сегодня хотят объяснить, что 9 лет это половозрелое, нормально все. Можно. Для того времени, да, половозрелая. Для сегодняшнего Для того времени кого? Для того времени... Какой где климат? когда Кто вам люди сказал жили это? долго. В то время долгожителей Покажите не было. мне Ходили одну в научную ранний статью. возраст. Возьмем того же Покажите Баука мне одну IV, научную которого статью, во сколько? что... 12 лет его сделали королем целого государства Израиля, потому что в то время долго не жили, приходилось передавать все. Не, у нас жили 110-120 лет, сейчас вообще долго не живут. Короче, любую научную статью покажите мне, что в теплых листах и 1400 лет назад девочки вырастали раньше, и за 1400 лет у нас генетика изменилась.
Покажите мне. Бардела, Дуаз, дычем, ты мне говоришь, почему А, в 9 дыцек, лет интерес, ее я отдали. сбух тебе Говоришь, дыца. почему ее в 9 лет отдали. Так в то время... Я там вообще не говорю, не жили почему в то ее время отдали. долго, в то время приходилось наследие отдавать, когда Хадижа ребенку жила 10 лет. 60 лет, его первая Балдуин жена. IV, например, ему отдали государство в руки в 12 Причем тут Балдуин? Не перебивай. В то Балдуин время сяну чуа Бабаджи Хадижа 60 чоду Мухаммад изуд, ой. Мухаммад изуд первый изуд 60 чокаш на еле. Балдуин тяну чуа сю. Ой, даже в Хадижа ю Мухаммад очень генно алам потин. Мухаммад первый изуд ё Хадижа. Вахинц а люди не жили долго, бо Хадижа 60 лет просто. Хадижа 60 лет чуа. Ой, маяка муасани бала бацарвет с Нормально, ты истолищи. Нормально, висхана, там бавик. Бэл бацак, амял хунда асю. Выкрик шерхошн, зацит. Истеричк Самсон, ты мавик. Пэт бочка мэл, мадин ген мавалай. Ты меня перебиваешь. Хадижа 60 чоду. Хадижа 60 чоду боху, Балдуин тяну Говоришь, цацу. разговариваешь с тобой элегантно. Буквально, если бы ты вел со мной конструктированный, интеллектуальный... Валан, вялчан, вистер усахали, валан, короче. Валан, Ты хадица. умеешь, в принципе, нормально обращаться с человеком. Балдуин перечислять бы, валан сравнительно с Мухаммадом. Научись нормально сдерживать свои эмоции, Дик-да-дик. не выводя их наружу во время какой-то дискуссии. Хорошо, хорошо. А потом Да, начнем я не нормально знаю, общаться. и там бахту. То потом он выскажет. А перечислить bien, Балдуин, Молдуин, короче, Мухаммад, сравнить bien, там, вялчан, там, ну. Я их сравнил с Мухаммадом, опять ты... Конечно. Манипуляции. Ой, сравнить. Манипуляции, Мухаммад, вот, еще раз, да, тебе приводит просто... Например, ты говоришь... Мухаммаду, еще Мария, Балдуин, чувак, все. Я тебе сказал, что в то время приходилось в ранний возраст детей что-то делать с ними, дочь отдавать в раннем возрасте. Кто тебе такое сказал? Сыну передавать, в принципе, все, что Месячные вчера. Я тебе привел Балдуина, которому в 13 или 12 лет отдали целое государство в руки под управление его Его замуж, да? За старика. Балдуин святой человек, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, святой человек был. Маша. Валионец. Висту Я тебе сказал по факту, все, что ты мне дашь. Я по факту, я твои мысли, которые никак не будут подтверждены в принципе. Проблемы отцона, я гиб. Начал пира. Вала, сок мота. Опять же, ючек я при теплых климатах, там, раньше заслели бошица. Бекас аргумент чуешь, что там мусорная доска шенюка. Он вообще не образован, опять же, теория эволюции. Ислам адмаша, олдалнах бар не образованный, быдло, я теориш, сахабарш, а сокса и фишка, дючто, уж подтверждать тем цедоцер. Пошли помилуешь, я швена. Цак научная статья говорит, солнце, я шляпчан, да, серьезно дюйцер говорит. По отношению к тебе я верю, что теория Дарвина подтверждена. Ну до этого чаще говорит ли Хадиджа Дагиача. Şuna 40 şudoş kaynabiyem. Mariyan ya şuna son 60 şudoş. Yalla yu halgil bu lir bu asoy yok tıca premier yok. Война 110, 120 шо, 100-200 лет назад, а Ашбор до сих пор. 100-200 лет назад, и ты взял 1400 лет назад возьми. Хадиджу я тебе взял сразу, там тоже. И тут тоже. 200 лет назад там я царь Хадиджа, Мария, Паймран, алейхиссалату вассалам, это было 1400 лет назад. 60 шоду. 14 веков назад и 2 века назад там. 14 веков назад 60 шоду. Ой-ой. Хармота, как ты относишься к теории эволюции? Теория Дарвина, как ты относишься? Как истине?
неопровержимое. Одна Ну, из реально, теорий, это не обезьяна, является халява, фактом да, или всё. истиной. Это всего лишь навсего Обезьяна хадой дубо бой, Дарвин Не, теория. ха обезьяна, хавала, тиешься, том Адам, алейхиссалям, хадиалдар. Су сотяхта воли хайван, вот я что. Любой умах тиешер сагмао. Тиешерам сон, ты Бусал утверждаешь, что вахта. ты обезьяна, хавала, тяптал, гамятер, широда. Обезьяна хавала бой теории улюцис. Коля Ты муми не дешла навал, лара дави ты не вот сагнани он, давали. навал, Коля хотя бы дешется дешер. Баш бактерии, что развиваться диадр. Ты утверждаешь, что ты по теории Сена болшаш, да, говорит, шабиахтан барина. Хотя бы шкому не яхтан лараш набил бали. Теория эволюции обезьяна хадой дубо бой. Нет, она говорит о том, что Да, худо яга хатанан жак. потом в обезьян, да. Обезьяна хадой дубо бой теория эволюции. Сабох теория эволюции ситуация. Сабох шифтах, обезьян кандуш собак и свободе, я Цуа хундбах и так, обезьян, причем я не знаю, почему он так говорит. Так, цунг квач мауса, цунг жап долита. Цунг камядяш мауса. Я просто... Обезьян, причем духуза, это реально, Я просто подвел теория пример эволюции. к тому, что это явный пример человека, который произошел от шимпанзе. Здесь не было к консенсусу мы с Парматом не придем никакому. Он и мы останемся при своем как-никак. Самое смешное... А взаимодействие, плохое или есть. Конечно, оно будет, я не сомневаюсь, но только в том плане, если никто вот так затрагивает или как-то пытаться при идеологии, национальной идеологии, самосознания, развития лошвала, там не должна затрагиваться религия, а просто Она только и должна затрагивать развития народа хотя бы как чуть-чуть такового. определенные связи развить. Только Только ислам и будет идеологии затрагивать. свой духу народу у нас идеологии полно может Ну, быть. меня интересует только ислам. Меня только исламская идеология Хорошо, интересует. свободне. Дай мне... Он не затрагивать, запретить танцевал? К чему ты придешь постоянно затрагивая это? Ты же хочешь там вот сожительство вместе, ну как ты можешь сожить вместе, постоянно упрекая, там грязь поливать, радикальное течение, там много уйма течений в исламе, но все-таки чему ты хочешь? Куз смертный, каз шариату объявить саги камалдяшука. Бусал баулш. Сун миллиард, 1,5 миллиарда бусал на саму хизу жертву представить Багаевчу. Реально уй. Серьезно? Сам представить, свой бахо содействие, Ach, sai sosan bol nahi busal boch bol adbiti ах дитер души динан. Ветё? Ветё, дитер дат. Asfaltı kvart bakış bu. Habusal dini, habusal nahi hizdin hu. Habusal dini, hizdin. Лично осоединил. Habusal осоединил. А при чем окуза? Ислам дин адбит дезардубо. Ты про идеологию говоришь. Я тебе тоже про идеологию говорю. А ты это вел к себе, к личности. А при чему? Асуэцэца хума эли, сахачуэни. Цана де чуа нисо, цана де чуа цани кума элиас. Шучуа хархилца диес, ихилца диес, иштмади. Цана де чуа, ват сэчуэ инсэ, чуа ашуса, сэймнени олш. Но суек таму хален, хар эл мега дэц, хар хуни адинак, олитар дэц, хар ишчак дэр дэц, бара ах эца, цанца до, со мерш квален нохчу удэл, со мершву, со мершву, юо уши таму, сунт вам хэкуш буй таму, со мершву, асит вам тилоца. Mesh один молил, один сам дерт, адиштей, он выдейшсан 14 по 17 век и посуды, астар дали массово, и не мобой выдейшиш сам дерта. Цигестрин сюда что? هو ايش كده علامة فرياتون الناس اللي будет такого. Слободен бусал на бабома элит, хаварада и шайдин лилда, хотя уздин ودئنا кажатану, омюк. مخه بلا هورا ده بوصل خدمة خليه حداخل ووصل
Саворода бога, саворода инте дети массивело 200-300 лет. Ахтаба Тора дальше глядел Саворода бусо цахло. Он ничего, он точно Саворода милгуло цахуде. И у бога он ничего. Саворода войшто сохокат. Цеях кансон, брат. Паспорт, серий, номер, эти сразу. Цеях кан просто. Ты же его знаешь. Серж хош моё. Серж хаеш моё, он ног. Ты цеях как ешь руку вы. Ну, назови. Он за Садеша инзариш. О, ты ешь руку вы. Это с любой цеях. А при чем тут вот это? Я же не говорю, что я тебе поверю или наоборот начну верить. Буади, яркцунте. Все, да. Мы поверили тебе. Все, мы поверили, да. Молодец. Да, он и там был. Mephisto, Хазисо, Mephisto. Салманагис. Aber ins Arbeiten ist Busso was die Busso den Dual Duchu Tani Mu Ehre doi. Trodita di Tishu Sheshma, da ti Busso Tani da Halush Sabert Bolush. خب ده شيء برضه لا صعب ده طلعت عشتو То е нох чумахка, мерш ашту. Да, шишантир, хиантир, хочу я, там Путин мой царь был. Нормально, да, минута установок, чего, цунтир я, не хочу, Путин мой царь был. Я как цунтир мой царь, да, нормально, ашту, твоенок, чего, нормально, душа, дега. Ишь, да, иду, Путин мой царь был. Беговой дорожки, я хочу яхкан, и даючи. Нормально. А политику, монету, тут мы... Грошивали на Мовчичан. Опять ты любишь переходить на это. Политик оставили. Взаимосвязанный, связи очень вопрос. Политик оставили. Ну, ты смолот, вот я тобой. Он политик был. Политик, Юлина. Думать о бутылке, бутылка, посадили того, другого. Ой, дупак, Мовчича, нормально, твоя аштуку за, нормально, дубош. Политик, Юлина. Политик, Юлина, хаубо, куда мы сказали, как мы живем хорошо, нам нормально живет. Вот и политик, югаючи. По политике, самаш, но в Чечне нормально ашу, это политика уже, что в чеченском государстве, на чеченской земле, хорошо, это уже ты начал политику. Сун тебя не ашу, упрек, политику. Я ее начал. Нет, печаю, Бога, где? Наш ашу, алар политику. Сонох чичуах трейхок, трейнох чичуах трейцах, то нормально хаз ашлук бог, и уже политик, политик, политический вопрос. Вы там живете хорошо, мы тут. Аху халонтрия, да, дома шу, хаз ашлу бага, тут дома, ир хачалуакш, ир хачалуакш, Путин мой царь боч, удична, вот аху халонтрия. Уже за это наблюдаешь. Ого, дек дуньян магайтани. Путин мой царь Бож, беговой дорожки тяг, ир хочу яхпа, ночи удич. Путин не царь, а Инстаграм, а я зиня. Он генодаций. Да он действительно нормально. Моя хата с краю, ничего не знаю. Да ешь моболь Хасан Кенти, да отцом Хасан Кенти гла. Хаста, не, реально. А что он кресло, да, с одной темы на другую? Меня не касается политический вопрос. Я сказал, что я живу хорошо и отлично. Хорошо, я не лезу туда, куда мне не надо. Я не лезу в политику, потому что я не политический деятель, чтобы вести вот так. Тогда не говори, что в Чечне хорошо. Политика, вот что там кого-то туда посадили, не посадили. Я ничего не знаю. Это? Я тебе за религию говорю, а ты начинаешь переходить, ох, политику учу, ты там вот и хочу, вообще, да, не до, что он дать, а ты Хорошо. Ажан Сабаднец, инзари молодой во, необразованный во, ведь диалога сун абсолютно интересный яц, как и цани хата, да, цахум, да, цах. интеллектуальная способность, необразованность. Вообще интерес, я вспоминал, да, питание хатар гумайери. Цахата, да, мы не сможем вести. Все так, ади гölь, шумаш, оль, далее, тобой.